Trust, we extend a warm welcome to all of you to the Navarno Festival 2026. The Navarno Folk Art and Craft Fair was inaugurated last Friday and will continue until the 9th of March. We hope you will visit the Mela at the Gitanjali Cultural Complex. Yesterday, in this beautiful art space, we hosted a session on Ritik Khatto and his connection with Tagore. We are truly grateful to Archila Shantiniketan for making this venue available to us yesterday and today. The mud houses of Shantiniketan grow out of Rabindranath Tagore's vision of living in harmony with nature. Their rustic appeal, natural insulation, and seamless blend of heritage with comfort stand as living reminders of the town's aesthetic spirit. Over time, their numbers have steadily declined. Still, despite many challenges, there have been determined efforts to preserve these structures and hold on to the memories they embody. This evening, architect Milan Dotto with Professor Shupalan Chondo will share the experiences in this ongoing journey. Titled Earthen Homes, A Declining Heritage of Shantiniketan, this session will be moderated by researcher Shagoto Khan. Architect Milan Dotto is a former visiting faculty of Shilpo Shodon. For more than 25 years, he has practiced architecture across India, working on residential buildings, housing complexes, art galleries, institutions, hotels, museums, and auditoriums, both within the country and abroad. His work reflects a belief in modernism and minimalism, sustainability, integration with nature, and cultural sensitivity. In Shantiniketan, he has designed the Art Center of Shantiniketan Society of Visual Art and Design, SSVAD, the Japanese houses Kokoro and Yume in collaboration with a Japanese architect and carpenter, as well as art galleries such as Tokaroon for the Musui Art Foundation, Kritika Art Space, and Gaba. He has also written extensively on Japanese architecture. Shupalan Chondo serves as Assistant Professor of English at Gushkara Mahavidyalaya and is currently the head of the Department of English there. A fourth-generation resident of Shantiniketan and an alumnus of Rego School and University, he has conducted wide-ranging research on its history and cultural legacy. He has completed his PhD at Jadavpur University, Kolkata, and in 2011 received the INLAX Research Travel Grant. Shupalan has published several research papers and contributed articles to leading dailies such as The Statesman, The Telegraph. His recent book on Tagore's ashram in colonial India has been published by Routledge. Shagoto Khan is an independent researcher associated with non-profit organizations. He studied English literature and digital humanities at Jadavpur University. Over to the team. Thank you. Thank you so much for the introduction, and thank you everybody for coming over. So let me just begin by saying that this session would actually be bilingual. So in case if any of you find any difficulty to understand the other language, which is Bangla, please do let us know. We'll try to translate it as much as possible. But another thing that I should mention here, as the title of the session says, that Earthen Homes Are Declining Shantiniketan. Of course, we will also be talking about the famous earthen homes of Shantiniketan like Shamoli, Choiti, Talodhaj, among others. But one demarcation must be made here is that this session would largely focus on two such houses which are actually private space. বাংলায় যেটাকে আমরা বলি বাস বাড়ি, যেখানে মানুষ থাকেন, এই বাড়ি দুটো হচ্ছে সেরকম বাড়ি যেগুলোতে মানুষ বসবাস করেন। এগুলো বানানো হয়েছিল সেটার কথাই মাথা রেখে, এবং সেগুলো এখনও মানুষ বসবাস করেন। অন্যান্য বাড়ির থেকে আমরা এই ডিমার্কেশনটা করছি এই কারণেই, কারণ সেই বাড়িগুলো ছিল মোর অফ এক্সপেরিমেন্টাল আর্কিটেকচার, এবং সেগুলো বর্তমানে সেগুলোতে বসবাস মানুষজন করেন না। তো এই ডিমার্কেশনটা প্রথমে আমি করে রাখলাম। Another thing, the story behind all this is that like how it started. It all started like 2 years back, almost 2 years back, when I got the curatorial fellowship from Archila Shantiniketan, as part of which I was covering some not so much talked about aspect of Shantiniketan, and I was also trying to make a QGIS digital mapping of the place.
it was during that time I stumbled upon this topic when I was talking to Shukalanda. It was entirely his credit that he let me know about search architecture, which exists here, and it was through him I got to know about the other space, which is owned by Shomiko, who is not present with us today. And that is how it all started. We started documenting it, we wrote about it, and made a documentary essay. I don't want to call it a documentary, I call it a docu-essay. So that's how it all began. Again, we took this thing up যখন আমাদের কাছে নবান্নের এই প্রস্তাবটা এলো, তখন আমরা আবার ঠিক করলাম যে এটা নিয়ে আবার আমরা ভাববো. So that's how it all happened again. Over to Shukalanda. Oh yes, Vinod. Hello, good evening, everybody. We can start the session. We can speak in English and both. আমি প্রথমে শান্তিনিকেতনের মাড আর্কিটেকচার নিয়ে যদি বলতে চাই, তাহলে কয়েকটা বিল্ডিংয়ের কথা আমাদের খুব মনে পড়ে। একটা হচ্ছে উত্তরণ কমপ্লেক্সে শ্যামলী, যেটা 1934-এ কনস্ট্রাকশনটা স্টার্ট হয়। এই বিল্ডিংটা অনেকটা এক্সপেরিমেন্টাল বিল্ডিং। এটা ট্র্যাডিশনাল বেঙ্গলে যে ধরনের মাড আর্কিটেকচার আমরা দেখি, তার যে আর্কিটেকচার, তার যে প্ল্যানিং, স্পেস প্ল্যানিং এবং কনস্ট্রাকশন টেকনোলজি, সেটার থেকে কিন্তু এটা অনেকটাই আলাদা। এই বিল্ডিংটা একটা এক্সপেরিমেন্টাল বিল্ডিং ছিল, যার মোটোটা ছিল রিকনস্ট্রাকশন অফ রুরাল সেক্টর, মানে গ্রামের দিকে যে মাটির বাড়িগুলো হয়, তাদের যে বাড়িগুলোর অনেক রকমের প্রবলেম আছে, সেই প্রবলেমগুলোকে সলিউশন করে যদি আমরা কিছু বেটার ভাবতে পারি, তার উপর একটা এক্সপেরিমেন্ট ছিল। তার মধ্যে মাটির বাড়িতে আমরা তো জানি যে মাটির বাড়ি ক্লাইমেট কন্ট্রোল করতে পারে। গ্রীষ্মকালে ঠান্ডা থাকে এবং শীতকালে গরম হয়, কারণ এটা খুব ভালো একটা ইনসুলেশনের কাজ করে। এবং মাটির বাড়ির ওয়াল, যেটা খুব ঠিক একটা ওয়াল, যেটা ব্রিথেবল, যার জন্যে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ হিউমিডিটি ওর মধ্যে থাকে, যেটা আমাদের একটা কুলিং এফেক্টে কাজ করে। এছাড়া যে ব্যাপারগুলো সেই সময় ওনারা ভেবেছিলেন, যে ট্র্যাডিশনাল আর্কিটেকচারের সঙ্গে একটা আর্টের মিশ্রণ, এবং সেক্ষেত্রে রংকিঙ্কর গেজ যে কাজ আমরা দেখতে পাই ওখানে, এবং কলাভবনেরও আরও অনেকের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তো এই যে বিল্ডিংটা তৈরি হয়েছিল, এই বিল্ডিংটা করার পরে হয়তো কিছু অসুবিধা এসেছিলো। এক্সপেরিমেন্টাল স্ট্রাকচার করার পরে সবসময় যে সাকসেসফুল হয় এমন নয়। বছর দুয়েকের মধ্যেই তার রুফে একটা প্রবলেম এসেছিলো এবং সেটাকে আবার ঠিক করা হয়েছিল। কিন্তু এই বাড়িটা থেকে অনেক কিছু শেখার আছে আমাদের, এবং এই বাড়িটা একটা এক্সপেরিমেন্ট, আর্ট, আর্কিটেকচার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যানিটি সব কিছুকে নিয়ে। নেক্সট যে বাড়িটা আমার মনে হয় আমরা আমাদের সবচেয়ে বেশি ভাবাই, সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক হাউস, কলাভবনের শ্রমিক ভবনের কাছে এই বিল্ডিংটা। এটা খুবই একটা ইউনিক বিল্ডিং। এই বিল্ডিংটা একটা এক্সপেরিমেন্টাল বাড়ি। এটা 2 বছর পরে 1936-এ বিশ্বকাপে এটা স্টার্ট হয়েছিল, এবং এখানে আর্টের কাজ, রিলিফের কাজ প্রচুর পরিমাণে আছে, এবং কোল্ড টার এখানে ইউজ করা হয়েছিল। এক্সপেরিমেন্টাল স্ট্রাকচার, যেটা জলে নষ্ট না হয়ে, এবং তার সঙ্গে এই যে নান্দনিক দিকটা খুব ইন্টারেস্টিং ছিল। এটা এখনও ইউজ হয় বিল্ডিংটা, স্টুডেন্টদের থাকার জন্য এটা করা হয়েছিল। তো এই বিল্ডিংটা আমাদের মনে হয় যে একটা খুব ভালো এক্সাম্পল সেই সময়কার আর্ট আর্কিটেকচার সঙ্গে ব্লেন্ড করে, এবং সেই সময়কার ছোটোখাটো অনেক ডেলি লাইফের ব্যাপারও আর্টের মধ্যে দিয়ে আছে, এবং হিস্টোরিক্যাল কিছু জিনিসও আমরা খুঁজে পাই। এরপরে আরেকটা বিল্ডিং আমার মনে হয় চৈত্র বলে একটা আছে, সেটা হচ্ছে এই বিল্ডিংটা। হ্যাঁ, কিছুদিন আগে এই বিল্ডিংটার উপরে একটা কাজ করে এটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তারপরে আবার এটাকে ঠিক করা হয়।
এখন গুড কন্ডিশনে আছে। তো এটা পুরো থাকার বাড়ি নয়, এটা একটা ডিসপ্লে বেসিক্যালি শোকেস টাইপের, যেখানে কিছু ক্রাফটস বা কিছু আর্টওয়ার্ক রাখা যেতে পারে, যেটা সবাই দেখতে পারে। ওদের বুদ্ধিস্ট আর্কিটেকচারের সঙ্গে কানেক্টেড এই আর্কিটেকচারটা। এছাড়াও আরও কিছু বাড়ি ছিল যেগুলো আমরা হয়তো এখন দেখতে পাই না, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো বিলীন হয়ে গেছে, সেটা হয়তো আমরা প্রিজার্ভ করতে পারিনি, এটা একটা বড় কারণ। কিন্তু এর বাইরে শান্তিনিকেতনে কিছু বাড়ি আছে, যেটা কিছুক্ষণ আগে স্বাগত বললেন, যেগুলোতে মানুষজন বসবাস করে এবং সেগুলো রেসিডেন্সিয়াল বাড়ি এবং এখনও বসবাস করছেন। এইরকম বাড়ির মধ্যে আমার যেটা মনে হয়, প্রফেসর চন্দ্রের যে বাড়িটা আছে, এইটা আমি নিজে ভিজিট করেছি এবং এটা একটা ইউনিক ঘর, এবং এই বাড়িটা ওনারা প্রিজার্ভ করেছেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ওনারা চেঞ্জ করেছেন। কিন্তু ওনাদের যেটা সবচেয়ে আমার ভালো লেগেছে, যে ওনাদের মাটির মেন স্ট্রাকচার এবং যতটা সম্ভব প্রিজার্ভ করে ওনারা নিজেদের মতো করে আবার করে নিয়েছিল। তো এটার গল্প আমরা মনে আছে। থ্যাংক ইউ মিলনদা। আমি স্বাগতকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সুরেশ ওমিয়া মেমোরিয়াল ট্রাস্টকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই বিষয়টা নিয়ে আমাকে বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য। যে বাড়িটাতে, যে মাটির বাড়িতে আমি থাকি, আমার বাবা মা থাকেন, সেই বাড়ির বয়স এখন প্রায় 90। বাড়িটার ইতিহাস একটু যদি সংক্ষেপে বলি, 1943-তে আমার ঠাকুরদা ঋষিকেশ চন্দ্র বাড়িটা কেনেন শান্তিনিকেতনের রতনপল্লীতে। এবং আমরা জানি, মিলনদা বললেন যে সেই সময় শান্তিনিকেতনে অনেকেই মাটির বাড়িতে বাস করতেন। যেমন যে অঞ্চলটা এখনো গুরুপল্লী এই নামে পরিচিত, সেখানে এখন মাটির বাড়ি কেউ আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু সেখানে ব্রহ্মচর্যাশ্রম এবং বিশ্বভারতীর দিকপাল অধ্যাপকরা, যেমন নিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামী, এরা সকলেই কিন্তু মাটির বাড়িতেই থাকতেন। সেই মাটির বাড়িগুলো প্রায় কোনোটাই সারভাইভ করেনি। এছাড়াও আমরা তো অবশ্যই শ্যামলী, ব্ল্যাক হাউস, তালুকধ্বজ ছবিও একটু দেখলাম, এই বাড়িগুলোর কথা আমরা সকলেই জানি। আমার নিজের মনে হয়েছে যে মাটির বাড়িতে থাকার একটা ইকোনমিক দিক যেমন ছিল, সেই সময় শান্তিনিকেতনের খুব বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠিত যারা গুণী বা জ্ঞানী মানুষ, তাদের সেই অর্থে টাকা ছিল না, সেটা একদিকে যেমন সত্যি, তিনি আরেকটা একটুখানি গভীর দিক আমরা ভাবতে পারি। সেটা হলো যে মাটির বাড়িতে থাকার সঙ্গে শান্তিনিকেতনের সেই সময়ের জীবনযাপনের কতগুলো বেসিক ভ্যালুজের একটা সম্পর্ক ছিল। যেমন প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে থাকা। এই কয়েকদিন আগেই মিলনদার সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল যে যদি কনক্রিটের বাড়িগুলো আমরা দেখি, সেই বাড়িগুলো এমনভাবে নির্মাণ করা হতো, এমনভাবে ডিজাইন করা হতো, যাতে সেই বাড়িগুলোর ছাদ খুব উঁচু নয়, বাড়ির রং এমন হতো যাতে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে, খাপ ছাড়া না মনে হয়। সেই রকম মাটির বাড়িতে থাকার ক্ষেত্রেও কিন্তু এই যে একটা চেষ্টা, এই যে একটা ইচ্ছা যে প্রকৃতির সঙ্গে একেবারে মিলেমিশে থাকা, সেটা কোথাও তার একটা জায়গা ছিল। সেই সঙ্গে আমরা জানি যে রবীন্দ্রনাথ একেবারে প্রথম দিক থেকেই চেয়েছেন যে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে গ্রামের জীবনের একটা যোগাযোগ থাক, গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা ভীষণ এলিট ইনস্টিটিউশন হয়ে উঠুক, সেটা উনি কোনোদিন চাননি। শান্তিনিকেতনের কাজ তো পুরো দমে শুরু হলো আমরা জানি 1920s থেকে, কিন্তু গ্রামের কাজ তার আগে থেকে একটু একটু করে শুরু হয়েছে। সুতরাং গ্রামের জীবন, যেটা আমাদের গ্রামের বহুদিনের ঐতিহ্য যেভাবে থাকার, তার সঙ্গে একটা যোগসূত্র রাখার চিন্তাও নিশ্চয়ই ছিল। যে কারণে রবীন্দ্রনাথ যখন শ্যামলী গড়ছেন 1934-35 সাল,
সেই সময় কিন্তু উনি ভাবছেন যে এই যে একটা এক্সপেরিমেন্টাল বাড়ি তৈরি হচ্ছে, যেখানে ছাদটাও মাটির এবং দেয়ালের ভিতরে মাটির কলস রেখে দেয়ালটা ঠান্ডা করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, সেই he wanted the people of the villages to learn that new technique and to implement that. মানে এটা শুধু নিজের জন্য নয়, চেয়েছিলেন যে এই টেকনিকটা গ্রামের মানুষ শিখে নিন এবং তারাও প্রয়োগ করুন। সুতরাং আমার মনে হয় যে এই বাড়িগুলোকে একটা আইডিওলজিক্যাল দিক থেকে আমরা খানিকটা দেখতে পারি। সুতরাং 1943-তে আমার ঠাকুরদা বাড়িটা কেনেন। এখানে একটু বলে রাখা ভালো যে আমার ঠাকুরদা ঋষিকেশ চন্দ্র, এটা 1939-এ তোলা ছবি আমার ঠাকুরদা ঠাকুরমা। উনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন, কেমিস্ট্রির ছাত্র ছিলেন, কিন্তু ওর ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ট্রেনিং ছিল, প্রশিক্ষণ ছিল। এবং আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট দিক হলো he was also a very gifted artist, and the influence of the so-called Bengal school in his paintings is quite clearly visible. বেঙ্গল স্কুলের যে ধারাবাহিকতা সেইভাবে ছবি আঁকতেন। সুতরাং এই দুটো দিক, এই যে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে এবং শিল্পী হিসেবে, এই দুটো সত্তা আমাদের বাড়িটাকে যেভাবে উনি পরিকল্পনা করেছিলেন পরবর্তীকালে, দুটোই হয়তো কোথাও মিলেমিশে গিয়েছিল। প্রথম যে ছবিটা স্বাগত দেখালো, সেই ছবিটা হচ্ছে একেবারে আর্লি 1940s-এ। আমার ঠাকুরদা প্রথম শান্তিনিকেতনে এসে বিশ্বভারতীতে যোগ দেন 1950-তে, 1950 সালে, অ্যাজ টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার টু দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ রুরাল রিকনস্ট্রাকশন, অর্থাৎ শ্রীনিকেতন ছিল তার কর্মক্ষেত্র। পরবর্তীকালে 1950s-এর মাঝামাঝি সময়ে he was given the additional responsibility of অধ্যাপক in charge of technical studies, এবং আরো পরবর্তীকালে শিল্প সদন, যেখানে ক্রাফটসের ট্রেনিং দেওয়া হয় এখনো, সেই শিল্প সদনের সুপারিনটেন্ডেন্টের দায়িত্ব পান। একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে বাড়িটার ছবিটা, আগের ছবিটা যদি আমরা দেখি, এটা ছিল একদমই একটা বড় আটচালা মাটির বাড়ি, মাঝখানে দুটো বড় মাটির ঘর, দুপাশে দুটো বড় বারান্দা, খড়ের চাল, এবং বারান্দার দুপাশে দুটো, মানে প্রত্যেকটা বারান্দারই দুপাশে দুটো ছোট ছোট ঘর, অর্থাৎ বাড়ির চারদিকে চারটে ছোট ঘর। 1950s-এর মাঝামাঝি সময়ে আমার ঠাকুরদা একটা পরিবর্তন ঘটালেন। সেটা হলো যে প্রথমেই ওই একতলার ছাদটা খুব উঁচু ছিল, যেমন গ্রামের বাড়ির ছাদ উঁচু হয়, তার ফলে অত্যন্ত গ্রীষ্মেও বাড়িটা খুব শীতল ছিল। এই 50s-এর মাঝামাঝি সময়ে আমার ঠাকুরদা মাটির দোতলা করলেন, অর্থাৎ ওই ছাদটাকে আরেকটু উঁচু করে দিয়ে মাটির দোতলা করলেন। এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সেই মাটির দেয়ালের গায়ে আলকাতরা লেখা থাকতো। এখনো যেমন আমরা ব্ল্যাক হাউসের গায়ে বা শ্যামলির গায়ে আলকাতরা দেখতে পাই, বৃষ্টি বা উইয়ের আক্রমণ থেকে দেয়ালকে বাঁচানোর জন্য সেই ব্যবস্থা। আবার তারও পরবর্তীকালে 1970-71 এরকম সময়ে একটা বড় পরিবর্তন ঘটালেন। সেটা হলো খুব সিগনিফিক্যান্ট। সেটা হচ্ছে যে বাড়ির যে মাটির যে আউটার স্ট্রাকচারটা, সেই আউটার মাড ওয়ালসগুলোকে ইনট্যাক্ট রেখে ভেতর থেকে একটা কনক্রিটের স্ট্রাকচার তুললেন। অর্থাৎ ভেতরে কয়েকটা ঘর কনক্রিটের হলো, কিন্তু তার বাইরে কিন্তু মাটির দেয়াল রয়ে গেল। অর্থাৎ মাটির দেয়ালটা আগেই ছিল 25 ইঞ্চি, আর এখন কনক্রিটের দেয়ালটা হলো 10 ইঞ্চি, দুটো মিলিয়ে 35 ইঞ্চি, মানে দুর্গের দেয়ালের মতন পুরু, বুঝতেই পারছেন। সুতরাং যতই প্রখর গ্রীষ্ম হোক না কেন, the rooms within the mud structure remain quite pleasant even in extreme summer. তারপরে এখানে একটা কথা বলি, আগের ছবিটা যদি একটু দেখাও
এক্সপেরিমেন্ট করতে ভালোবাসতেন। শিল্পী হিসেবে নানা রকম এক্সপেরিমেন্ট করেছেন। সেখানে শান্তিনিকেতনে আসার পর তাকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা দিতেন তার অত্যন্ত কাছের মানুষ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যেমন একটা উদাহরণ দিচ্ছি, কাঠের উপরে বাটিক, সেই এমন একটা টেকনিক যেটা আমরা এখন ব্যবহার করতে দেখি না, সেটা রথীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় আমার ঠাকুরদা করেছিলেন। আবার বিভিন্ন ধরনের ইনোভেশনসের ক্ষেত্রে he was actively encouraged by his other mentor, the legendary scientist সত্যেন্দ্রনাথ বসু। এই দুজন, রথীন্দ্রনাথ এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসু, এই দুজন ওকে নানাভাবে ইন্সপায়ার করেছেন। শ্রীনিকেতনে কর্মরত অবস্থায় একটা বিশেষ ধরনের মাটির প্লাস্টার নিয়ে আমার ঠাকুরদা কাজ করেছিলেন, যেটা the purpose was to create a new kind of organic plaster which would make the walls much more durable. মাটির দেয়ালের উপরে এই মাটির অর্গানিক প্লাস্টারটা প্রলেপ দিলে সেই দেয়ালটা অনেক দীর্ঘস্থায়ী হবে। উই হোক, বৃষ্টি হোক, প্রকৃতির নানান ঘাত প্রতিঘাত হোক, তাতে দেয়ালটা টিকবে। এটা নিজের বাড়িতে যেমন উনি প্রয়োগ করেছিলেন, তেমনি শ্রীনিকেতনের দুটো দোতলা বাড়ি, তার গায়েও এই মাটির প্লাস্টার লাগানো হয়েছিল। এবং খুবই আনন্দের বিষয় যে ওই দুটো বাড়ি এখনো কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হয় না যে খুব একটা পরিচর্যা হয় বলে, বোধহয় কেউ থাকেনও না, কিন্তু বাড়ি দুটো কিন্তু টিকে আছে এবং ভালো অবস্থায় টিকে আছে। এবং যেটা একটু আগে বললাম যে রবীন্দ্রনাথ যেমন চাইছিলেন যে শ্যামলীর যে ইনোভেটিভ টেকনিক সেটা গ্রামের মানুষ শিখে নিয়ে সেটা ইমপ্লিমেন্ট করবেন, আমার ঠাকুরদারাও যখন এই কাজটা করছেন তখন তারও কিন্তু পরিকল্পনা ছিল যে এই টেকনিকটা গ্রামের মানুষ শিখবেন এবং তাদের কাজে এটা আসবে। I think these are significant indications of the close relation Shantiniketan had with the surrounding villages at that point of time. বাড়িটার বর্তমান চেহারা হচ্ছে এরকম, আপনারা বুঝতেই পারছেন যে মাঝখানে স্ট্রাকচারটা কনক্রিট হয়েছে, কিন্তু চারপাশের মাঠ স্ট্রাকচারটা কিন্তু এখনো আছে। পরের ছবিটাতে যদি দেখি, আরেকটু এগিয়ে যাও, এই সামনের আমাদের বারান্দা, যেখানে একটা বিশেষত্ব হলো, লক্ষ্য করে দেখবেন যে ম্যাসিভ কয়েকটা মাটির থামের উপরে বারান্দার ছাদটা ভর করে আছে। এই থামগুলো কিন্তু একেবারেই দিজ আর সলিড মাড পিলার্স, যেখানে মাঝখানে কিন্তু কোনো ইট নেই। সেটা ইটস কোয়াইট আনইউজুয়াল, কারণ বিনোদার সঙ্গে কথা বলছিল যে থামগুলো একটু ওই কলোনিয়াল আর্কিটেকচারের যে ধরনের পিলার্স আমরা দেখতে পাই সেই ধরনের পিলার্স, কিন্তু এই গতানুগতিক মাটির বাড়িতে কিন্তু এই ধরনের থাম আমরা সাধারণত দেখি না, খুঁটির উপরে চালটা থাকে। এই ধরনের মাটির ম্যাসিভ একটুখানি ওয়েস্টার্ন কলোনিয়াল ধরনের থাম মাটির বাড়িতে খুব একটা দেখা যায়। আর এখানেও এই ছবিতেও ওই থামগুলো দেখা যাচ্ছে। আর আমার নিজের কুলুঙ্গি খুব পছন্দ বলে আমরা 2-1 বছর আগে এই কুলুঙ্গিটা সংযোজন করেছি। এই ছবিটা থেকে তাকালে দেখতে পাবেন যে পাশের দেয়ালে হাত দিয়ে মাটির দেয়াল নিকোনোর দাগটা রয়েছে। প্রতি 2-1 বছর পর পর আমাদের বাড়ির দেয়ালগুলো মেরামত করেন সাঁওতাল মেয়েরা। The members of the Santal community have that skill, they have the expertise, কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে যে এই মাটির দেয়াল মেরামত করতে পারেন বা তার পরিচর্যা করতে পারেন, এই যে স্কিলটা, এটা কি এইরকম স্কিল আছে এরকম মানুষ কিন্তু এখন হারিয়ে যাচ্ছেন। কারণ খুব আনফর্চুনেটলি আমাদের গ্রামগুলোতে মাটির বাড়ি একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। যে কোনো গ্রাম আমরা যদি আশেপাশের গ্রামগুলোতে যাই তাহলে দেখব যে সমস্ত মাটির বাড়িগুলো ভেঙে কনক্রিটের একেবারে অন্য ধরনের বাড়ি তৈরি হচ্ছে। সেটা পিছনে একটা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি খানিকটা দায়ী, যে আপওয়ার্ড সোশ্যাল মোবিলিটি মানে হচ্ছে যে মাটির বাড়ি ভেঙে ফেলে পাকা বাড়ি করা,
পাকা বাড়িতে থাকা, বাইক চালানো, দামি মোবাইল, এগুলো these are signs of prosperity, supposedly signs of prosperity. So that is I think the outlook that needs to change. One of the purposes of this conversation is to show that it's possible to cling on to certain traditional modes of living, যেটা এখনো কিন্তু স্থায়িত্ব আছে, যেমন এস্থেটিক্যালি প্লিজিং তেমনি স্থায়িত্ব আছে। এটা হচ্ছে ওই মাঝখানে আমার ঠাকুরদা যে কনক্রিটের ঘরগুলো করেছিলেন সেই রকম একটা ঘর। এটার ভিতরের দেয়ালটা কিন্তু কনক্রিটের, কিন্তু এর বাইরে একই সঙ্গে মাটির দেয়ালটা রয়েছে। সুতরাং মাটির দেয়াল আর কনক্রিটের দেয়াল, এই দুটো দেয়াল কিন্তু পাশাপাশি কোএক্সিস্ট করে, দুটোর মধ্যে কোনো বিরোধিতা নেই। আর যেটা একটু আগে বলিনি যে যখন আমার ঠাকুরদা মাটির দোতলা করলেন, তখন মাটির এবার দোতলার ঘরটার মেঝেটা ছিল কাঠের, এবং একটা কাঠের সিঁড়ি দিয়ে সেই ঘরে পৌঁছানো যায়। তো আমরা এখনো ওই কাঠের সিঁড়িটা রেখেছি, সেইটা আমরা ব্যবহার করি। এবং এর পরের ছবিটা যদি আমরা দেখি, আর যেটা একটু আগে বললেন যে হ্যাঁ, মাড ওয়াল আর কংক্রিট ওয়াল, এইখানে ভালো এটা বোঝা যাচ্ছে। হ্যাঁ, সিঁড়ির পাশের যে জানলাটা আছে সেখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এই কংক্রিট ওয়ালটার পিছনে তার গায়ে একসঙ্গে মাটির দেওয়ালটা খানিকটা ভিজিবল এখানে, দুটোই একসঙ্গে আছে। আর এটা হচ্ছে সেই উপরের ঘর, যেখানে ফ্লোরটা হচ্ছে কাঠের, শাল কাঠের। এবং মজাটা হলো যে এই বাড়ির বয়স প্রায় 90 এর কাছাকাছি, এবং এটা নির্মাণের দিক থেকে ভীষণ হাইব্রিড। এখানে মাটি, কনক্রিট, কাঠ, এই সমস্ত বিভিন্ন ধরনের বিল্ডিং মেটেরিয়াল একসঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে। এটা শুনলে একটুখানি ভয় হতে পারে, কিন্তু আমরা আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতায় অত্যন্ত পোক্ত, কোথাও কোনো ফাটল নেই, কোথাও কোনো জল, বৃষ্টির জল ঢোকে না, কুয়ের উৎপাত তো সেভাবে ভয় পাওয়ার মতো কিছু নেই। এই কথাগুলো এই কারণেই বলছি যাতে আমরা মানে we need to return to something that we have lost, যেটা আমরা হারিয়ে ফেলেছি অযথা ভয় করে, আর অন্য একটা ওয়েস্টার্ন একটা আইডিয়া অফ লিভিং সেটাকে বেছে নিয়ে সেখানে ফিরে যেতে কিন্তু কোনো বাধা নেই। মাটির বাড়ি খুব কমফোর্টেবল এবং সেই সঙ্গে এস্থেটিক্যালি স্যাটিসফাইং, এস্থেটিক্যালি প্লিজিং, এবং ইট ক্যান বি অলসো ভেরি ডিউরেবল। 90 বছরের বাড়ির ইতিহাসটা দেখলে সেটা দেখা যায়। আর দু একটা কথা একটু না বললেই পারছি না, সেটা হচ্ছে যে বাড়িটা স্ট্রাকচারালি যেমন ইউনিক, তেমনি এখানে প্রায় 5-6 জেনারেশনের ব্যবহার করা ফার্নিচার আছে। প্রায় 120-30 বছর আগে থেকে শুরু করে রিসেন্ট সময় পর্যন্ত চিঠিপত্র আছে, সেখানে অনেক সুখ দুঃখের কথা। অ্যালবামের পর অ্যালবাম পুরনো ছবি, ফটোগ্রাফস আছে, যেগুলো কোনোটা একদম লেট 19th সেঞ্চুরি থেকে শুরু করে। আমার ঠাকুরদা নিজে শিল্পী ছিলেন, তার শিল্পকর্ম, তার ছবি এবং অন্যান্য তার বানানো আর্টিফ্যাক্টস সেগুলো আছে। তার সমসাময়িক শান্তিনিকেতনের বিশিষ্ট শিল্পীদের হাতের কাজ আছে। অর্থাৎ প্রত্যেকটা জিনিস, প্রত্যেকটা দেয়ালের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক স্মৃতি, এবং সেই স্মৃতিগুলো গল্প বলে। প্রত্যেকটা জিনিসের সঙ্গে কোনো না কোনো একটা গল্প মিশে আছে। সেই গল্পটা, these are memories, these are stories that we have inherited, এবং আমরা আমাদের প্রাণপণে চেষ্টা করেছি এবং খুব আনন্দের সঙ্গে এবং ভালোবাসার সঙ্গে চেষ্টা করেছি যে বাড়িটাকে এইভাবে রেখে তার মূল চরিত্রটাকে প্রিজার্ভ করে কিভাবে তাকে আরো বেশি কমফোর্টেবল করা যায়, কনভিনিয়েন্ট করা যায়। কিছু কিছু এক্সটেনশন হয়েছে, কিন্তু মূল ছন্দটাকে বজায় রেখেই করা হয়েছে। এবং তার ফলে যেটা হয়েছে যে সব কিছু মিলিয়ে বাড়ির আর্কিটেকচার, বাগান, সেখানে রথীন্দ্রনাথের দেওয়া চারা গাছের
থেকে বড় হয়ে যাওয়া বিশাল মহিরুহ আম গাছ এখনো দাঁড়িয়ে আছে। সেই বাড়ির তার ফার্নিচার, তার জিনিসপত্র, তার দেয়াল, তার মাটি, তার কাঠ, এই সব মিলিয়ে it has been an important part of our identity. It has definitely shaped the way we see ourselves, the way we define ourselves. এবং আমার মনে হয় যে আমাদের মনের জগৎটা যেভাবে তৈরি হয়েছে, অন্য কোনো বাড়িতে থাকলে সেটা হয়তো অন্যরকম হতো। কারণ স্পেস কিভাবে আইডেন্টিটিকে ফর্ম করে, আইডেন্টিটি ফর্মেশনে স্পেসের যে রোলটা থাকে সেটা আমরা সবাই মোটামুটি জানি। সেখানে এই স্পেসটা কিন্তু আমাদের আইডেন্টিটিটাকে তৈরি করে দিয়েছে অনেকটা। প্রকৃতির কাছাকাছি থেকে থাকছি, এই টিনের চালে যখন বৃষ্টি পড়ে সেই আওয়াজটার একটা আলাদা মাধুর্য আছে। লীলা মজুমদার পাকদণ্ডী তাঁর যে মেমোয়ার, সেখানে এই টিনের চালে বৃষ্টি পড়ার কথা, ছোটবেলার কথা বলতে গিয়ে বলছেন। এই সব মিলিয়ে আমাদের মানে আমাদের জীবনের কেন্দ্রে আছে বাড়িটা। সুতরাং আমরা তিনজনেই, আমরা যারা আলোচনা করছি, আপনারা যারা শুনছেন, সবাই আমরা ভালোবাসি বিষয়টাকে বলেই আজ এখানে এসেছি, এবং আমরা নিশ্চয়ই চাই যে এই ধরনের বাড়ি যেগুলো আছে সেগুলো থাকুক এবং আরো নতুন করে হোক। থ্যাংক ইউ। There is one thing that I would like to ask you here. You have mentioned that this house has lasted for more than 90 years now, and throughout this time you must have faced challenges to preserve this house. So, if possible, if you could briefly talk a bit about what are the challenges that you have faced, এবং আপনার নিজের সময়ে কিভাবে এটা প্রেজার্ভের আপনি চেষ্টা করেছেন। আর একটা জিনিস যে এক্সটেনশন যেগুলো হয়েছে বাড়ির চারিদিকে, কারণ ওইটা আর একটা বাড়ির ক্ষেত্রেও তাই, সেটা তো এক্সটেনশন হয়েছে, আপনার বাড়িতেও এক্সটেনশন হয়েছে, ওই বাড়িতেও হয়েছে, সেইটা নিয়ে যদি কিছু obviously inescapable problem is to find the people who have the necessary expertise. এই মাটির দেওয়ালটা নিকোনোর জন্য যে মানুষ পাওয়া যাবে, সেই রকম মানুষ আজকাল কম পাওয়া যাচ্ছে। আমার মনে আছে বছর 3 আগে অনেক খুঁজে পেতে একটি মানুষকে নিয়ে আসা হলো, তিনি নিকোতে শুরু করলেন, কিন্তু একটা বিদ্যুতের রকম নিকিয়ে তিনি উধাও হয়ে গেলেন। তারপরে আমরা 7 দিন, আবার 7-8 দিন পরে আরেকজনকে খুঁজে পেলাম। কাজে এখন কিন্তু এই মানুষ যারা এটা করবেন, ভালোবেসে করবেন বা জানেন করতে, সেটা কমে যাচ্ছে। এমনকি সাঁওতাল কমিউনিটির মধ্যেও আজকাল আমরা দেখছি যে মাটির বাড়ি ভেঙে কংক্রিটের বাড়ি হচ্ছে। আরেকটা সমস্যা হচ্ছে উইয়ের সমস্যা, সেটা আমরা জানি, কিন্তু সেটাকে কিন্তু we can deal with that. আমরা তো সাধারণ, আমরা খুব কেমিক্যাল কিছু স্প্রে এই ধরনের আমরা ব্যবহার কনসিয়াসলি অ্যাভয়েড দ্যাট। তো আমরা যেটা করি সাধারণত কেরোসিন তেলের মতন সাধারণ সহজলভ্য জিনিস দিয়ে আমরা ওই তাড়াই। কাজেই এই ধরনের এই ছোটোখাটো সমস্যা, এইভাবে দিস ইজ হাউ উই ডিল উইথ দোজ প্রবলেমস। আর হ্যাঁ, এক্সটেনশন হয়েছে, যেহেতু স্পেস প্রয়োজন হয়েছে, যেরকম স্পেস প্রয়োজন হয়েছে সেরকমভাবে এক্সটেনশন হয়েছে। কিন্তু সেই এক্সটেনশনের কাজগুলো, ঘরগুলো যেগুলো নতুন হয়েছে কংক্রিটের, সেগুলোকে পাশে বা পিছনে এমন করে করা হয়েছে যাতে বাইরের চেহারাটা এবং যে তার যে মেইন যে স্ট্রাকচারটা, তার যে মূল যে বেসিক ফাউন্ডেশনাল স্ট্রাকচারটা মাটির, সেটাকে একেবারে অক্ষত রেখেই করা হয়েছে। এখানে একটা সমস্যা হয়, সেটা হচ্ছে যেখানে মাটির সঙ্গে কংক্রিট জোড়া দেওয়া হচ্ছে, সেখানে বিগতার সঙ্গে কথা হচ্ছিল, একটু সমস্যা হতে পারে বৃষ্টির জল নিয়ে। সেটাকেও আমরা নানাভাবে চেষ্টা করেছি সেটাকে, প্রবলেমটাকে রিজলভ করার। কাজে এটা করা গেছে, এবং এই এক্সটেনশনগুলো এইভাবেই করা হয়েছে যাতে মাটির মেইন স্ট্রাকচারটা ইনট্যাক্ট থাকে এবং বাড়িটার মূল চরিত্রটা যাতে একই রকম থাকে। অনেক ধন্যবাদ। এরপর আমরা যে বাড়িটা নিয়ে কথা বলবো, সেই বাড়িটা যেখানে কালীমোহন ঘোষের বাড়ি। অডিবল এট দি ব্যাক? ওকে, ফাইন।
এবং সেই বিষয়ে কথা বলেছেন শ্রমিক ঘোষ। ওটার প্রেজেন্টেশনটা আমরা স্ক্রিনে দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, এবং তারপর আপনার যদি কিছু বলার থাকে ইউ ক্যান অ্যাড টু দ্যাট। ইতিহাস বলবো না, গল্প যদি বলি যতটা আমি শুনেছি বা পড়েছি, সেটা শুরু করতে এটা বলে যে আমার ঠাকুর দাদা শ্রী কালীমোহন ঘোষ 1908 সালে আমার ঠাকুর দাদা এখানে আসেন। 1910 সালে উনি ওনার পরিবার, আমার ঠাকুমা, আমার ঠাকুর দাদার মা এবং আমার দুই জ্যাঠামশাই, বড়দার দুই জ্যাঠামশাই নিয়ে এখানে চলে। সেই সময় থেকে ওরা শান্তিনিকেতনের নানান বাড়িতে নানান সময় ছিলেন। আর আমার ঠাকুর দাদা যেহেতু শ্রীনিকেতনের কাজে বেশি যুক্ত ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে, একটা সময় আমার শ্রীনিকেতনেও থাকতেন। এই সময় মোটামুটি এরকম সময় 1978 সালে ঠাকুর দাদা নিজের বাড়ি করার কথা ভাবেন এবং মাঝি ওনার শিষ্য তার কাছ থেকে জমিটা কিনে 1930 সালে এই বাড়ি তৈরি হয়। যেটা আমি শুনেছি যে এই বাড়ির যে স্ট্রাকচারটা বা এই বাড়ির যে ছকটা, সেটা অনেকটাই আমাদের পূর্ববঙ্গের চাঁদপুর জেলায় বাজারটি গ্রামে যে বাড়ি ছিল অনেকটা সেই রকম, যেটা তখনকার দিনে বীরভূমে যে মাটির বাড়ি হতো তার থেকে একটু আলাদা। প্রত্যেক দিকে উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিম প্রত্যেক দিকে একটা বারান্দার করে দুটি ঘর, আর মাঝখানে দুটো বড় ঘর, এই স্ট্রাকচার ছিল। আর পরে আমি বলবো যে কিভাবে আমাদের স্প্লিট ছিল, তিনটে কোথাকার ছিল, সেগুলো আমি পরে বলবো, একটা দেখাবো পরে। এর মধ্যে যেটা হয়েছে যে আমাদের বাড়ির বাইরে উত্তর দিকে আরেকটা ছোট ঘর ছিল, মাটির ঘর, খড়ের চালা, যেটা আমিও ছোটবেলায় দেখেছি। আমার ছোটবেলা মানে হচ্ছে ওই 1960-এর গোড়ার দিকটা, 1958 আমার জন্ম। তা পরে সেটা ওই 1960-এরই শেষের দিকে কোনো সময় ভেঙে পাকা ঘর করা হয়, কিন্তু তার আগে ওইখানেই আমাদের রান্নাঘর ছিল, ওইখানে আমাদের খাবার ঘর ছিল। কাজে মূল বাড়িতে এখানে যেতে হতো। আর বাড়িটা অনেকটা উঁচু করে নিয়ে তারপরে তৈরি, কাজে বাড়িটার চারদিকে ঢোকার জন্য সিঁড়ি ছিল এবং এক এক সময় মূল ঘরগুলোর ভিতরে ঘরগুলো আসতে গেলে বড় একটা প্রায় আসতো। এইগুলো আস্তে আস্তে বড় হয়ে, আর আমার ছোটবেলায় আগে বাথরুম আর ল্যাট্রিন যেটা, সেটাও ছিল আলাদা। বাড়ির এখানে আর টয়লেট দুটোই ছিল। আর আমাদের কুয়োতলা ছিল, সেটাই ছিল আমাদের জলের প্রধান উৎস। এবং সেখানে কুয়োতলার গায়ে লাগানো ছিল একটা চানের, সেখানে আমরাও চান করেছি, আমার ঠাকুমা ছিল কিন্তু সেখানেই চান করতেন। আর পরে সেগুলো আস্তে আস্তে ভেঙে পড়ে যায়। মোটামুটি এইটা ছিল প্রথম দিককার ছবিটা। এবং আমার পরে পিছন দিকে দেখাবো, পশ্চিম দিকে একটা জায়গা ছিল যেখানে গরু রাখতেন যখন সেই গরুকে খাওয়াতেন। প্রথম 1960-এর দশকে যখন ওই বাড়ির লাগোয়া একটা বাথরুম টয়লেট তৈরি হয়, তার অনেক পরে যেখানে দক্ষিণ দিকে বারান্দা ঘেঁষে আরেকটা ছোট লাগানো টয়লেট তৈরি হয়, তার ছাড়া বাড়ির কোনো বদল কিন্তু বিশেষ হয়নি। 2020 সালে যেটা হয়েছিল যে একটা বড় দেয়াল ভেঙে পড়ে যায়, তখন আমরা এখানে ছিলাম না, আমরা আমার পরিবার, আমার স্ত্রী সবাই অন্য জায়গায় ছিলাম আহমেদাবাদে। তখন যখন খবর পেলাম যে আমাদের বন্ধুদের কাছ থেকে এই সময় যদি বাড়ির দেখাশোনা মেরামত না করা যায় তাহলে হয়তো পুরো বাড়িটাই একসময় ধসে যেতে পারে, তখন এদের সাহায্যে একটা বাড়ির মেরামত শুরু করি। তারাই দেখা শুরু করেছিলেন শুরু থেকে। এই সেটা করতে গিয়ে এটা আরেকটা বলা ভালো যে একটা সময়, এটা বোধ হয় 60-এর দশকের শেষের দিকে বা 70-এর দশকের গোড়ায়, ওই একটা আলাদা খাবার ঘর আর রান্নাঘর আমার জেঠু জেঠিমা করিয়েছিলেন। এটাই ভেবে যে বারবার অত দূরে গিয়ে খাবার ঘর রান্না অসুবিধা হচ্ছিল,
আমাদের ছোটবেলায় আমরা বাড়ির ভিতরের ঘরে মাটিতে মাদুর পেতে খেতে বসতাম, গরম থাকতো, সেই জন্য করিয়েছিলেন। সেইখানেই যে একটা দেয়াল, যেটার সঙ্গে একদিকে 3 দিকে সিমেন্টের দেওয়াল, একদিকে মাটি, ওইখানটাই হয়েছিল গন্ডগোল। ওইখানে জল জমে জমে ওই দেয়ালটা ধসে পড়া হচ্ছিল কারণ। কাজে আমরা যখন বাড়িটা মেরামতের কাজ খাতে দিলাম, তখন আমাদের কন্ট্রাক্টর ওই দুটো ঘরকে ভেঙে তুলে করে, সেটা আমার স্ত্রী ওর সঙ্গে আলোচনা করে যেরকম ভাবে হলে আমাদের সুবিধে হয় সেটাও মাথায় রেখে করা হয়েছিল। আরেকটা যেটা করা হচ্ছিল মেরামতের সময়, অনেক জায়গাতেই যে বাড়ির মেঝে থেকে তুলে আনা হতো যাতে ঘরে ঢোকার জন্য ওই বড় বড় সে একটা মদতটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সিলিং। সেটা আমি যেরকম বলেছি, আগে আমাদের বাড়ির সিলিংটা ছিল, তোমাদের যে ওই কাঠগুলো আমরা ফেলিনি, আমরা রেখে দিয়েছি ওখানে যাতে এটা এই থেকে যায়। এরকম কাঠের বিম ছিল ধরো এই 8 ফুট 8.5 ফুট 9 ফুট উচ্চতায়, আর তার উপরে এই কাঠের এইগুলোর বিমগুলোর উপরে স্বর যে হয় না, তীর্থঙ্কের স্বর, সে স্বরের আঁটি, অজস্র স্বরের আঁটি পাশাপাশি 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 রাখা ছিল। তার উপরে 1 ফুট মতো মাটি দেওয়া ছিল, তারপরে খালি, তার উপরে টিন। কাজে টিন আর ওই মাটিটার মধ্যে আর কিছু ছিল না। যেটা মাটিটা হতো, যেটা গড় ডাকটা, আর আমার মনে আছে যেগুলোর ঘরে আমাদের সামনে বড় ঘর যায়, একটা জায়গায় ওই স্বরের ওখানে খোলা ছিল যাতে ওখানে মই দিয়ে উঠে কেউ ওটাকে পরিষ্কার করতে পারেন বা কোনো প্রয়োজন থাকলে। কিন্তু যেটা হচ্ছিল আস্তে আস্তে মাটিটা বছরের পর বছর ওটা ক্ষয়ে যাচ্ছিল, উপরে যে মাটি ফালা ছিল। আর তাছাড়াও যেটা হয়েছিল যে ওই পরিষ্কার করা, ওখানে ইঁদুর ঢুকতো, কাটবে, অনেক মুশকিল হতো। একটা সময় জেঠু জেঠিমারা, তারা আমার জেঠু জেঠিমা মানে শান্তিদেব ঘোষ আর তার স্ত্রী ইলা ঘোষ, এরা সেটা আমার বলা উচিত, আমার ঠাকুরদাদা বলতে কালীমোহন ঘোষ মশাইয়ের কথা বলছি, আমার ঠাকুমা মনোরমা ঘোষ, আমার বড় জ্যাঠামশাই শান্তিদেব ঘোষ আর তার স্ত্রী ইলা ঘোষ, তারাই এই বাড়ির দেখাশোনাটা প্রধানত করতেন। তা সেই সময় যে ওটা করা হলো, ওই একটা তখন বাজারে পাওয়া যেত একটা খড়ের সঙ্গে কিছু একটা কেমিক্যাল দিয়ে তৈরি করা একটা বোর্ড, এরকম 2 বাই 2 ফুট কতগুলো বোর্ড পাওয়া যেত। সেই কোনো একজনের ইয়েতে মানে পুরো পরামর্শে কিছু লোহার বিম লাগিয়ে ওই বোর্ড লাগানো হলো সব জায়গায়, তাতে একটা জিনিস হয়েছিল মনে হয় আমার ছোটবেলার স্মৃতিতে, যে ওই ঘরটা হঠাৎ খুব উজ্জ্বল লাগতো, মানে সাদা উঠেছিল। কিন্তু যখন আমরা যখন মেরামতের কাছে হাত দিলাম, তখন উদয় দত্ত আমাদের আর্কিটেক্ট, তিনি বললেন দেখুন এটা একটা সুযোগ, আমরা দেয়ালগুলোতে আরো মাটি দিয়ে 3.5-4 ফুট করে আরো তুলে দিই, দিয়ে ফল সিলিংটাকে এইভাবে না রেখে, যেটা জলগুলোকে ছোট করে দিচ্ছে, একটু জায়গা বা হাওয়াও কমে যাচ্ছে, আমরা এগুলোকে কোনা করে, যেরকম উপরে টিকটা আছে, ফল সিলিংটাকে মেজনাইন বোর্ড দিয়ে সেইভাবে করে দিই। তা আমরা বললাম ঠিক আছে, তার জন্য এটা করে আর ওই দুটো ঘরে আলোর জন্য এই কাঁচ দিয়ে একটা স্কাইলাইটের মতো ব্যবস্থা উনি করে দিয়েছেন। কারণ আগে দিনের বেলা তো ঘরগুলো খুব অন্ধকার থাকতো, এখানে বাড়িতে এইটার জন্য যেটা হয় সত্যি, যে বাড়িতে আলো হওয়াটা একটু কম ঢোকা, এই সমস্যাটা চিরদিনই ছিল। তা এই হলো মোটামুটি বাড়ির ব্যাপার। 1930 সাল থেকে আমরা, আমাদের পরিবার এখানেই আছে। আমার মানে বাবারা, তারা 6 ভাই 1 বোন, তারা সবাই এখানেই বড় হয়েছে। তারপরে এই বাড়িতেই আমার ঠাকুমা চলে গেছেন। হ্যাঁ, আমার জ্যাঠামশাইদের মধ্যে শান্তিদেব ঘোষ বড় জ্যাঠামশাই, তারপর হচ্ছে সাগরময় ঘোষ, তিনি ছিলেন দেশ পত্রিকার সম্পাদক বহুদিন সাহিত্যিক। তারপরে ছিলেন সমীর ঘোষ, তিনি সমীরময় ঘোষ বিয়ে করেননি, তিনি কলাভবনে কাজ করতেন, কলাভবনের দপ্তরে, এখানে সবার খুব প্রিয় মানুষ ছিল। তারপরে সুনীল ঘোষ, তিনি বম্বেতে, আনন্দবাজারের প্রধানত আনন্দবাজারের বম্বেতে কাজ করতেন। এক সময় তিনি ওই ইয়েতে ছিলেন, মানে নৌবাহিনীতে ছিলেন, এবং 1946 হয়ে যোগ দিয়েছিলেন বম্বেতে। তিনি বম্বেতেই বাস করতেন। আর তার স্ত্রী
বারাঠি, তার মহিলা ছিলেন শাহরুখ ঘোষ, আর আমার মেয়েকে যেটা বসায় সাগরমান ঘোষ ছিলেন আরতি ঘোষ। তার ছেলে মেয়ে শাবনী ঘোষ আর এখন পরশু বিয়ের পরে, আর আলোকময় ঘোষ, তারা কলকাতাতেই থাকেন, কিন্তু আমার বাড়ির সঙ্গে আমার নিজের দাদা দিদির মতো আর কি যাতায়াত ছিল। এরপর সুনীল ঘোষের পরে হচ্ছে সুবীর ঘোষ, সুবীরময় ঘোষ, তিনি আমার ছোট জেঠু। তিনি এখানে অনেকবার নানান রয়্যাল এয়ারফোর্সে প্রথমে ছিলেন, তারপর অন্যান্য কাজ করে, তারপর শেষ জীবনে বিশ্বভারতীতে পথের ডিপার্টমেন্টে কাজ করেছেন এবং এখানকার সাংস্কৃতিক জীবনে খুবই গুরুত্ব ছিলেন। আর আমার বাবা শুভময় ঘোষ ছিলেন এখানকার ছাত্র, পরে রুশ সাহিত্য অনুবাদ করার জন্য রাশিয়ায় যান, কিন্তু উনি খুব অল্প বয়সে 35 বছর বয়সে মারা যান এখানে এসে। আমার মা সুপ্রিয়া ঘোষ, তিনি অনুবাদের কাজ করেছেন, পরে তিনি দীর্ঘদিন পাঠভবনে অধ্যাপনা করেন। কাজে এই এত লোকের সূত্রে বাড়িতে সাহিত্যিক, বাউল, গ্রামের মানুষের চাষিরা, যারা হিন্দু মুসলমান, নানা ফকির, নানা লোকের যাতায়াত ছিল। আবার কলকাতার সাহিত্যিকরা, এই শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা, তারা সব যাতায়াত করতেন, সেটা আমরা দেখেছি। আমার ঠাকুমা 93 বছর বয়সে মারা যান 1983 সালে। এখন আমাদের উপরের প্রজন্মের কেউ নেই, এখন আমরাই দেখাশোনা করছি। আর আমার যাত্রা দাদাও চলে গেছেন, আমার দিদি আছেন, আমার দিদি আছেন, আর আমার পিসিমার যারা সন্তান তারা কেউ করছে। আমার পিসিমা সুপাতা মিত্র, উনি, ওনার স্বামী ছিলেন সুকুমার মিত্র, ছিলেন বড় বড় অধ্যাপক। আমার পিসিমা নিজেও সিন্ডিকেটনে কাজ করতেন, খুবই মানুষ ছিলেন, হাতের কাজ ইত্যাদি নানান এই হচ্ছে এই বাড়িতে যারা থাকতেন, এই বাড়িটা সত্য বন্ধ করতো। শান্তিনিকেতনের সকলে এখানে আসতে ভালোবাসতেন, প্রত্যেকেরই এখানে এই বাড়ির সম্বন্ধে নানা স্মৃতি আছে। এই বাড়ির বারান্দায় বসে গান করা, মহাভারত সব অনেক রকম বাড়ি এখানকার জীবনের সঙ্গে খুবই যুক্ত ছিল, আছেও। এই দেয়ালটা যেটা বিশ্ববাদী করে দিয়েছে, এটা আমাদের ভালো লাগে না এই জন্যই যে এটা যে সঙ্গীত ভবনের রাস্তায় আমার জ্যাঠামশাই করেছেন। কথা বলতে স্কুলে যোগাযোগ ছিল, মাঝখানে একটা দেয়াল উঠিয়ে দিচ্ছে। এই হচ্ছে এই বাড়ির মোটামুটি গল্প। আর যদি তোমার একটু অন্য জানার থাকে আমি করতে পারবো। আচ্ছা, এইটা দেখো, এই যে তালের যে গাড়িটা, এগুলো সব 1930 একদম বাড়ি যখন তৈরি হয়েছিল সেই সময়টা, এবং আজও টিকে আছে, কোনো ক্ষতি হয়নি। এই যে ঠেকা দেওয়ার এই যে থামটা কাঠের, এটাও তাই। আচ্ছা, একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারবে, যদি একটু সামনের দরজাটার দিকে তুমি দেখাও, এই যে দরজাগুলো, এগুলো সব জানটা নয়, কিন্তু মূল দরজাটা যেটা, এগুলো সমস্ত এই দরজা জানলাগুলো এক এক সময় কোনো না কোনো একটা মেলায় কিনে বসানো হয়েছিল। এরকম নয় যে ছুতোর দিয়ে আলাদা করে দরজা ঘোরানো, আর আমরা যখন থেকে যাবো তখন জানলাগুলো দেখাবো, দেখলেই বুঝতে পারবে যে এগুলো এরকম জানলা আজকালকার দিনে আর হয় না। হ্যাঁ, আরেকটা একটু দেখো তুমি এদিকে, এখানে ছবি টাঙিয়ে দিয়েছি। আগে এখানে এরকম ঘুরঘুরি ছিল, যাতে খাওয়া যাতায়াত করার জন্য, কিন্তু তার সমস্যাও ছিল, মানে পায়রা, মশা, কাঠফিটালি, তার জন্য এগুলো পরে আমাদের বন্ধ করতে হয়েছে। আরেকটা তুমি দেখবে, একটু দেয়ালে দেখবে একদম ন্যাপানোর দাগ আছে। এইখানে দেখো, এই যে কাঠগুলো আছে না, এই কাঠগুলোই টানা ছিল। এইখানেই ছিল ওই সিলিংটার কথা বলছিলাম, শর দিয়ে তার উপরে মাটি দিয়ে সিলিং, এটা এখানে ছিল। তারপর ছিল ফাঁকা একেবারে টিন। পরে যখন আমরা বাড়িতে আবার মেরামত করালাম, তারা কিন্তু ওইখানে লাইন দেখতে পাচ্ছ, ওই অব্দি ছিল ওই মাটির সিলিং। হ্যাঁ, তারপরে মেরামত করার সময় আরো মাটি দিয়ে এটাকে আরো খানিকটা তুলে এই সিলিংয়ের চেয়ারটা বদলানো হয়েছে। তাহলে তো ওটা এই যে দেয়ালগুলো দেখছো, এর মাঝখানে, এই যে দুপুরের দেয়াল মাঝখানে পর্দা বদল দেওয়া ছিল। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস যেটা লক্ষ্য করা, যে প্রত্যেক বছর এখনো আপত্তি বাড়িটা একবার বর্ষাকাল চলে গেলে একবার লিখনো হয়। আমি সাঁওতালদের থেকে তারাই করুন, তারা খুব ভালো জানে কাজটা, তারাই মাটিটা তৈরি করে নিয়ে করে।
এবং আমার ছোটবেলাতে আজকে আমাদের যে দ্বিতীয় দাগটা আমার দেখতে খুব ভালো লাগে, ঠিক দেখতে মনে হবে যেন সেই খেজুর গাছের মতো আর কি। আরেকটা হচ্ছে এই দেয়ালগুলো প্রত্যেকটা 2 ফুট করে চওড়া অন্তর, এবং যেটা শুনেছি, এটা আমার নিজের অভিজ্ঞতা আমার দেখা না, দেয়ালের মাঝখানে 2 ফুটের মাঝখানে একটা জায়গায় আগেকার দিনে পদ্ম পাতা যে আছে, এটা তো বোধ হয় ঠান্ডা করা বা শব্দের ঘর থেকে ওখানে যাওয়া বন্ধ করা কিছু কাজ ছিল, কিন্তু সেটা আমি চোখে দেখিনি, এটা আমি শুনেছি যে এরকম দেওয়া ছিল, সে সময় করার সময় দেওয়া হয়েছিল। আর আরেকটা হচ্ছে যে এই পুরো বাড়ির যে ধরনটা, এইটা ছিল পূর্ববঙ্গে চাঁদপুর জেলায় বাজারটি গ্রামে যে আমাদের বাড়ি ছিল অনেকটা সেইটার মতো। প্রত্যেক দিকে একটা করে বারান্দা, যেমন আমরা দাঁড়িয়ে আছি পূর্ব দিকের বারান্দায়, তার কোণে 2টো ঘর, আবার দক্ষিণ দিকে একটা বারান্দা, তার কোণে 2টো ঘর, পশ্চিম দিকে বারান্দা, তার কোণে 2টো ঘর, ঠিক সেরকম উত্তর দিকে বারান্দা, তার কোণে 2টো ঘর। এইটা হচ্ছে বাড়ির ছকটা। আর মাঝখানে 2টো বড় ঘর, এই যে প্রায় 4টে, মাঝে 2টো বড় ঘর, এই ছিল বাড়ির ছকটা। যার জন্যে আগে যেমন বলছিলাম যে রান্নাঘর, খাওয়ার ঘর, চানের ঘর, বাথরুম, এমনি পায়খানা বা এর ঘর সব আলাদা আলাদা ছিল বাড়ির থেকে বাইরে। পরে সেগুলো যেরকম বলছিলাম আস্তে আস্তে ওই প্রথম ওই 1960-এর শেষের দিকে চানের ঘর, বাথরুম একসঙ্গে করে একটা করা হয়, তারপর আরও সেগুলো যোগ করা হয়, যেটা খাবার ঘর, রান্নাঘর ছিল সেটাকে ভেঙে মোটামুটি পাকা করে চুনসুকি লোকের থাকার ব্যবস্থা করা হয়, নতুন করে খাবার ঘর, রান্নাঘর তৈরি হয়, তারপর সেগুলো ভেঙে এটা তো বলেছি। এই যে ছকটা, এটা ছিল পূর্ব বাংলার বাড়ির ধরনের, এবং যে টিনটা লাগানো হয়েছিল সেটা আমার জ্ঞান তো কখনো নয়। অনেকবার গন্ডগোল হয়েছে, তখন ফুটো হয়েছে বা জল পড়েছে, তখন তার উপরে টার্পল লাগানো হয়েছে বা অন্য কিছু ওরকম সাময়িক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই যখন আমরা এটাকে সারাই করলাম, তখন এরা বললেন যে না, এইভাবে হবে না, যে কাঠের উপর দাঁড়ানো ছিল যে পুরো জিনিসটা, সেগুলো অনেকগুলো বহুদিন জল পড়ে পড়ে পচে এসছে, তখন লোহার স্ট্রাকচার করা হয়েছিল, তার উপরে এই টাটার টিন দেওয়া হয়েছে। আর সেই পুরোনো টিনগুলো আমরা তখন তার মধ্যে কী করবো, ওই বেড়ার চারদিকে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এটা একটা মজার গল্প যে আমাদের বাড়িতে যখন বাড়িটা তৈরি হয় তখন বেড়া ছিল, আমাদের ছোটোবেলার মধ্যে কিন্তু তখনের বেড়া ছিল, এরকম পাকা বেড়া ছিল। কিন্তু আমার ঠাকুমা, আমি তোমাকে বলছিলাম যে ওর বোনের বাড়িতে দেখে এসেছিলেন গেট হয়েছে, তার মধ্যে এসে একটা গেট, সবাই বলছে আমার বেড়াই ঠিক মতো নেই, না গেট কী হবে, কিন্তু না, আমি চাইতে সেই গেট করা হয়েছিল প্রথম, তখন ওর টগরেরই বেড়া, আর সেখানে কিন্তু ঠাকুমা মন্দিরে সে গেট বন্ধ করছে একটা এই হচ্ছে বাড়ির যে গাছগুলো দেখছো তোমরা, এগুলোর মধ্যে নিম গাছ, তাল গাছ ছাড়া বেশিরভাগ গাছই লাগা। এগুলো এমন নয় যে শান্তিগ্রামে আগে গঙ্গা জমি ছিল, ওটা তার মধ্যে কোনো গাছ এমনি অত ছিল, হ্যাঁ, শুনেছি। হ্যাঁ, আর আরেকটা প্রশ্ন উঠেছিল যে পার্টির বাড়িতে কাউন্সিল হলো কি করে, সেটা যখন আমরা মেরামত করি তখন হয়েছে। আমি থেকে তখন এখানে আমাদের ছোটবেলায় এরকম কাঠের পক্ষী ছিল, তার ভিতরে কাঁচ, হ্যাঁ, মানে কাজ ছিল। আমাদের একদম আমাদের ছোটবেলায় যখন আমি শুরু করি তখন পাল ঝুলতো, এরকম টিউবলাইট করেছিল। আমাদের পূর্বপুরুষদের যাদের ভালোবাসে আমরা মানুষ হয়েছি, তাদের কিছু ছবি আমাদের এখানে রাখা আছে। আমার ঠাকুর দাদা কালীমোহন ঘোষ, ঠাকুমা মনোরমা ঘোষ, এবং এনার অবদান অনস্বীকার্য। মানে ঠাকুর দাদার কাছে আমরা শুনেছি একটা সময় হঠাৎ করে 10-15 জন গ্রামের মানুষ চলে আসতেন, ঠাকুর দাদা বলতেন মনোরমা ওদের খাইয়ে দিও, হ্যাঁ, তখন সব সেটা করতে হতো। হ্যাঁ, আর তার সত্ত্বেও উনি কিন্তু আবার সন্ধ্যেবেলায় রবীন্দ্রনাথ যদি কোনো নতুন নাটক বা কবিতা পড়তেন সেখানে শুনতে যেতেন। হ্যাঁ, তাই এটা ওদের একটা পারিবারিক ছবি পুরোনো। তাহলে আমার কিছু জ্যাঠামশাই আছেন, এই হচ্ছেন আমার বড় জ্যাঠামশাই শান্তিদেব ঘোষ, যিনি সারা জীবন এই বাড়িতে ছিলেন। তার স্ত্রী ইলা ঘোষ, যাকে সবাই হাসিদি বলে যান। এই আমার মেজর জ্যাঠামশাই সাগরময় ঘোষ, যিনি দেশ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, এবং ওর সূত্রে বহু সাহিত্যিক এই বাড়িতে যাতায়াত করেছেন। তার স্ত্রী আরতি ঘোষ, তিনি সমীরময় ঘোষ, তিনি বিবাহিত ছিলেন না, এবং কলাভবনে অত্যন্ত প্রিয় মানুষ ছিলেন সকলে। আর তার পাশে সলিল ঘোষ, তার স্ত্রী শালেম ঘোষ, উনি বম্বেতে থাকতেন। ওর স্ত্রী যদিও মহারাষ্ট্রে, কিন্তু খুব চমৎকার বাংলা বলতে পারতেন, শিখিয়ে দিয়েছিলেন।
এদিক থেকে এলে এইটা আমাদের কাছে খুব একটা প্রিয় ছবি। এই ছবি তোলার পর এক এক করে অনেকেই চলে গেছেন, হ্যাঁ। এটার আমি আর পরিচয় দিচ্ছি না, এটা আমার ঠাকুমা 1983 সালে চলে যাওয়ার পর বাড়িতে সবাই যখন একসাথে হয়েছে সেই সময় এই ছবিটা তোলা। আমার পিস্তত দিদি সুচন্দ্রা বসু, সুচন্দ্রা মিত্র ছিল বিয়ের আগে, চলে গেছেন। আমার জ্যাঠাদা আলোকমা আর নেই। আমার ছোট জ্যাঠামশাই সুবীরময় ঘোষ, উনি এখানে কাজ করতেন। আমার পিসিমা সুজাতা মিত্র, আমার পিসেমশাই সুখময় মিত্র, আমার মা সুপ্রিয়া ঘোষ, আর আমার বাবা শুভমা। Now we'll come to Milanda. Please share your experience of renovating and restructuring the space, including the challenges that you faced and the whole process of it. অ্যাকচুয়ালি কোভিডের টাইমে 2020 সালের সেপ্টেম্বর মাসে সমীরবাবু আমাকে একদিন ফোন করে বললেন যে প্রচণ্ড বর্ষাতে আমার বাড়ির একটা দিকে দেওয়াল খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আপনি একটা যদি ভিজিট করেন তাহলে খুব ভালো হয়। এবং বাড়িটা নিয়ে আমরা এবার কিছু একটা ভাবছি, কারণ তার 1 বছর আগে একবার আমরা বসেছিলাম এবং সেই সময় আমার খুব ভালো লেগেছিল যে উনি বাড়িটাকে না ভেঙে মাটির বাড়িটা রেখে উনি কাজটা করতে চাইছেন, যেটা আমার কাছে একটা খুব চ্যালেঞ্জ ছিল। কারণ ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই আমি ক্লায়েন্টদের দেখি যে তারা পুরনো বাড়িটা অনেক ক্ষেত্রেই ভেঙে দিতে চান কিংবা মেনটেন্যান্সের ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভয় পান। তো ওনার মধ্যে এটা আমি পেয়েছিলাম যে উনি এটা রাখতে চাইছেন। তখনই আমার মনে হয়েছিল এটা আমার কাছে একটা খুব চ্যালেঞ্জের জব হবে, কারণ এর আগে আমি সেভাবে মাটির বাড়ি রেনোভেশনের কাজ করিনি। এবং মাটির বাড়ি রেনোভেশন করা এবং নতুন কংক্রিট বা ব্রিকের যে ট্র্যাডিশনাল টেকনোলজিতে এখন বাড়িগুলো হয় টোটালি ডিফারেন্ট। এবং সেক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা হয়, কনস্ট্রাকশন যারা করবে তাদের কিছু লোকজনকে পেতেই হবে যারা মাটির বাড়ি তৈরি করার যে উইজডম বা ট্র্যাডিশনাল টেকনিক সেটা সম্বন্ধে যথেষ্ট জানে। তো যে কারণেই হোক বছরখানেক এটা নিয়ে কোনো কাজ হয়নি। তো সেপ্টেম্বর মাস 2020 সালে উনি ফোন করে বললেন। তো আমি তখন ভিজিট করতে গেলাম। ভিজিট করতে গিয়ে দেখলাম যে বাড়িটার একটা দেওয়াল খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এবং সেই দেওয়ালটা যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কেন সেটা আমি জানতাম আগে। তো সেক্ষেত্রে যদি প্ল্যানটা দেখানো হয়, হ্যাঁ, এই জায়গাটা দেখলেও বুঝতে পারবো। এখন এই বাড়িটা তৈরি হয়েছে এবং তার ফেজ ওয়াইজ কিছু কনস্ট্রাকশন, কিছু অ্যাডিশনাল কাজও হয়েছে। এই পোর্শনটা ওনারা অ্যাড করেছেন বোধহয় 1960-তে, উনি যেটা বললেন। একটা কিচেন 1968-এ একটা কিচেন এবং একটা স্টোর রুম ওনারা অ্যাড করেছিলেন মাটির বাড়ির সঙ্গে, যেটা কংক্রিটের স্ট্রাকচার। কিন্তু এইটা যে অ্যাড করা হয়েছে সেই অ্যাড করাটার মধ্যে একটু ভুল আছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে স্লোপ রুফটা যেখানে শেষ হচ্ছে সেখানে একটা ব্রিক ওয়াল ভার্টিক্যালি উঠে গেছে, মানে জলটা যে নামবে তার একটা অবস্ট্রাকশন আমরা করে ফেলেছি। এবং এই জলটা ক্রমাগত ওই ব্রিক ওয়ালে এসে পড়েছে। এসে পড়াতে ব্রিক ওয়ালটা তো ক্যাপিলারি অ্যাকশনে জলটাকে টেনে নিয়েছে এবং সেটা মাটির দেওয়ালেও দিয়েছে এবং নিজের পোর্শনের মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে হিউমিডিটি গেন করেছে। তো এখানে দেখে বোঝা যাচ্ছে যে এখানে একটু গ্রিনিশ একটা প্যাচ এসছে,
ব্ল্যাক হয়ে গেছে এবং এটা প্রায় মানে বসবাসের যোগ্য ছিল না এরকম একটা স্ট্রাকচার হিসেবে কিচেন পোর্শনটা ছিল। এখন মজার ব্যাপারটা হচ্ছে এই বাড়িটা এতদিনে পুরনো, মোস্টলি পুরোটাই মাটির, কিন্তু অ্যাডিশনাল যে পোর্শনটা আছে সেটা করা হলো 1968-এ এবং পরবর্তীকালে দেখা গেল যে মেন স্ট্রাকচার যথেষ্ট ভালো আছে কিন্তু কংক্রিট ব্রিক স্ট্রাকচার কিন্তু অ্যাফেক্টেড হয়েছে, সেটা ভালো নেই। কারণ কংক্রিট যখন আমরা ইউজ করি, কংক্রিট যেটা আরসিসি যেটা বলি আমরা, রিনফোর্স সিমেন্ট কংক্রিট, বেসিক্যালি আমরা স্টিল ইউজ করি কংক্রিটের মধ্যে, এবং স্টিলের মধ্যে যদি জল এবং এয়ার দুটো যদি আসে, অক্সিডেশন হয়, তাহলে সেটা রাস্ট হয়ে যাবে এবং রাস্ট হয়ে গেলে ভলিউমে বেড়ে যাবে। ভলিউমে যখন বেড়ে যাবে তখন কিন্তু আস্তে আস্তে স্ল্যাবগুলো ফাটতে শুরু করবে, যেটা খুব টেকনিক্যাল প্রবলেম। তো আমাদের সবসময় স্টিলের কোনো এলিমেন্ট থাকলে আরসিসি স্ট্রাকচারে সেটাকে আমাকে খুব প্রোটেকশন দিতে হয়। তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে একটা মাটির বাড়ির ডিউরেবিলিটি অনেক ক্ষেত্রে একটা কংক্রিটের বাড়ির থেকে বেশি হতে পারে, এটা একটা বড় এক্সাম্পল। তো এই পোর্শনটা আমি আগেই দেখেছিলাম যে এটা ওনার বাড়ির একটা ড্রব্যাকস যেটা হয়েছে, যেটা সুকল্যাণ বাবুর বাড়িতে হয়নি, কারণ ওনার বাড়িতে টেকনিক্যাল এক্সপার্টাইজ অনেকে ছিলেন, সেভাবে সেটাকে রেনোভেট করেছেন। তো এই পোর্শনটার জন্যই কিন্তু ওই দেওয়ালটা প্রায় ভাঙার মতো অবস্থায় চলে গেছিলো। তো আমরা তখন ঠিক করলাম যে এই বাড়িটাকে কীভাবে রেনোভেট করা যায়। তো এইটা প্ল্যানটা দেখানো যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, জুম করে একটু শুরু করে দেবেন। এইটা আমি প্রথমেই বলি, এই বাড়িটা কাজটা করার সময় আমার খুব ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছিল, কারণ এইরকম বাড়ি ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমি সেভাবে দেখিনি। উনি এটা বললেন যে এটা বাংলাদেশের একটা টাইপের বাড়ি, যেখানে চারটে দিকে চারটে বারান্দা ছিল এবং কর্নারে একটা করে রুম ছিল। আমার মনে হয় কর্নারের রুমগুলো ভেন্টিলেশনের জন্য ভেবে করেছিলেন, ক্রস ভেন্টিলেশন আমাদের এখানে খুব দরকার হয় ক্লাইমেটোলজিক্যালি। এবং মাঝে দুটো রুম ছিল, মাঝের দুটো রুমের মধ্যে একটা পোর্শন কিন্তু ওনার আবার ব্লক হয়ে গেছিলো কিচেনের জন্য, যার জন্যে ওনার কিন্তু মনে হয়েছিল যে রুমের লাইট আসছে না, ভেন্টিলেশন হচ্ছে না, এবং লাইটটা ঢোকানোটা সবচেয়ে বড় একটা চ্যালেঞ্জ ছিল এই কাজটার জন্য। তো আমি এখানে দেখিয়েছি যে লাইটগুলো কীভাবে আনতে পারি বাড়িটার ক্ষেত্রে, এবং কিছু নোটসও আমি তখন দিয়েছিলাম বাড়িটার জন্যে। তো আমরা যেটা ঠিক করেছিলাম যে বাড়িটা আরেকটা রুফের স্ট্রাকচারটা নিয়েও আমি দেখাচ্ছি, যেটা সেকশন যেটা নিচে রয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে রুফটা স্লোপে নেমে এসছে, এবং ওখানে যে অবস্ট্রাকশন পোর্শনটা আমি রাউন্ড করে দেখিয়েছি, এটাই বেসিক্যালি অবস্ট্রাকশন ছিল, এই পোর্শনটাই জলটা শোক করছিল। এবং মাটির বাড়ির ক্ষেত্রে মেনটেনেন্স বলুন বা মাটির বাড়ির সবচেয়ে বড় এনিমি হচ্ছে ওয়াটার। তো মাটির বাড়ির প্রজেকশন, রুফের প্রজেকশনটা খুব ভালো দরকার, মানে খুব ভালো হ্যাট দরকার, খুব ভালো বুট দরকার। কারণ যেটা আমাদের প্লিন্থ বলি, প্লিন্থ প্রোটেকশন যেটা হয় সেটা যদি আমরা ঠিকঠাক রাখতে পারি মাটির বাড়িতে, তাহলে মাটির সঙ্গে কানেক্টেড যে স্পেস সেটা স্ট্রং থাকে। সেটা কংক্রিট কিংবা যদি আমরা কিছুটা সিমেন্ট ইউজ করতে পারি, সেটা বাড়িটা স্টেবিলিটি বাড়িয়ে দেয়। এই বাড়ির ক্ষেত্রেও সেটা ছিল, কিন্তু এই বাড়িটার জলটা একটা বড় সমস্যা ছিল। তো এটা কেন হয়েছিল সেটা আমি স্টাডি করতে গিয়ে বুঝলাম যে এই বাড়িটার যে স্টিপ স্লোপ, যখন আউটার পেরিফেরি দিকে গেছে তখন কিন্তু বিল্ডিংয়ের ইন্টারনাল হাইটটা ক্রমশ কমেছে। দেখে বোঝা যাচ্ছে যে মাঝখানের হাইট অনেক বেশি, 12 ফিট, সাইডে গিয়ে 6 ফিট 5 ফিটে গিয়ে চলে গেছে। যেহেতু 5.5 ফিট এই হাইটে তো মানুষের একটা হাইট বেসিক্যালি, সেখানে তো মাথায় লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তার জন্য ওনারা যেটা করেছিলেন, ফ্লোরটাকে ডাউন করেছিলেন, ফ্লোরটাকে 1-1.5 ফিট মতো ডাউন করে ওই জায়গার হাইটটাকে ক্রিয়েট করেছিলেন। তার মানে বারান্দা স্পেসগুলো আউটার সাইডে সেটা কিন্তু স্টেপ ডাউন ছিল। তো এখন ওনাদের এই বাড়িটার ক্ষেত্রে আমার মনে হলো যে আমাকে নতুন করে কিচেনটা করতেই হয়, তাহলে কিচেনের একটা হ্যাবিটেবল স্পেসের হাইট রাখতে হবে এবং টোটাল বাড়িটার হাইটটা আমাকে এলিভেট করতে হবে। তো তার জন্যে আমরা যখন রুফটা ডিসমেন্টেল করলাম, ওইটা একটু দেখানো যাবে আগেকার ছবিটা। হ্যাঁ, আরো একটু আগে। হ্যাঁ, এই যে রুফ এর আগের ছবিটা, আরো আগে, আরো আগে। হ্যাঁ, এই সময়ে রুফটা যখন ডিসমেন্টেল করলাম তখন একটা আমাদের সুযোগ ছিল যে হাইটটাকে বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য একটা অপরচুনিটি ছিল। তো আমরা এই পোর্শনটার
রুফের পুরো আউটার পেরিফেরিটা প্রায় 2-3 ফিট মতো তুলেছিলাম। তোলার জন্যে আমাদের বিল্ডিংয়ের মেন প্রোফাইলটা একই থাকলো, রুফটা হাইটে উঠে গেল, এবং তার সঙ্গে আমরা যে কিচেনটা করলাম, কিচেনের রুফে যাতে ড্রেনেজে কোনো সমস্যা না হয় সেটাকে একটু ডাউন করলাম। হ্যাঁ, এটা, এবং আমাকে স্পিড লেভেলটা একটু রাখতে হয়েছিল, কিন্তু আমি 3টে জায়গায় হয়তো একটা স্টেপ সেখানে প্রোভাইড করেছি। এছাড়া বিল্ডিংটার মধ্যে যতটা কম সম্ভব আমরা স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ করেছি। এই পোর্শনটার তালের কাঁড়ি ছিল, তালের কাঁড়িগুলো অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছিলো, ডিকম্পোজ হয়ে গেছিলো, বহুদিন এটাকে খোলা হয়নি। তো তারপরে আমরা হলো স্কোয়ার বার এখানে ইউজ করেছিলাম, কারণ এটা আমাদের পক্ষে অনেক ইজিয়ার ছিল। যেহেতু রুমের হাইটটা কম মনে হচ্ছিলো, কারণ 8 ফিট 6 ইঞ্চ ছিল রুমের হাইট, সেক্ষেত্রে আমরা স্লোপ রুপের যে হাইটটা সেটাকে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। সেক্ষেত্রে একটা নতুন এলিমেন্ট, এই যে স্কাইলাইট আমি কিছু জায়গায় প্রোভাইড করেছিলাম। এই স্কাইলাইটগুলো করাতে কি হচ্ছে, ইন্টারনাল স্পেসগুলো ইলুমিনেটেড হয়েছিল ন্যাচারাল লাইটে। হ্যাঁ, এখানে দেখা যাচ্ছে বাড়িটার রুফের নতুন রুফ যেটা করা হলো সেটা আমি গ্রে কালার চেয়েছিলাম, কিন্তু গ্রে কালার সে সময় পাওয়া যায়নি, রেড কালার ওনারা তখন চুজ করেছিলেন। তো সেটাকে দেওয়ার পরে রুফটার হাইট বেড়ে গেল। আউটার পেরিফেরিতে আমরা নেট সিমেন্ট করলাম, যেটা মাটির সঙ্গে কানেক্টেড স্পেস, সেটা যথেষ্ট স্ট্রং হয়ে গেল। উপরে প্রজেকশনটা করাতে সেটাও ওয়াটারপ্রুফিংয়ে কোনো প্রবলেম থাকলো না। নেক্সটটা দেখি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে রুফিং প্যাটার্নটা যেটা ছিল সেই প্যাটার্নটাই রাখলাম, শুধু একটু হাইটে তুললাম। এই পুরো ব্যাপারটার জন্য আমাকে একজন মাটির মিস্ত্রিকে নিতে হয়েছিল। ফরচুনেটলি আমি সেই সময় এরকম একজন মিস্ত্রির সন্ধান পেয়েছিলাম কন্ট্রাক্টর বাদ দিয়ে। এই কন্ট্রাক্টর ছিলেন বৃন্দাবন ঘোষ, এবং এখানে সম্বিত সিনহা কোঅর্ডিনেশন করেছিলেন পুরো ব্যাপারটা। মানে যেহেতু ওনারা ওই সময় আসতে পারছিলেন না, কোভিডের টাইম, খুব একটা হ্যাজার্ডাস জায়গায় রয়েছেন এবং বাড়িটা এরকম ধসে যাচ্ছে, তো সম্বিত সিনহা পুরো ব্যাপারটাকে অর্গানাইজ করেছিলেন। কিন্তু যে কন্ট্রাক্টর ছিলেন উনি সিভিল কন্ট্রাক্টর হিসেবে অনেক কাজ করেছেন, কিন্তু মাটির কাজ যেহেতু জানেন না সেভাবে, আমি আর একজন লোককে অ্যাপয়েন্ট করেছিলাম যে এই মাটির বাড়ির স্পেশালিস্ট। সে কিন্তু এই মাটির এক্সটেনশনে কাজ করেছিল এবং রুফের প্যাটার্নগুলো ক্রিয়েট করে দিয়েছিল যাতে আয়রনের স্ট্রাকচার সেখানে ইনস্টল করা যায়। এইটা আমার খুব মনে হয়েছিল যে এই বাড়িটার ক্ষেত্রে কিছু অ্যাপারচার যদি ক্রিয়েট করতে পারি, যেটা নেচারটাকে আমরা যদি কানেক্ট করতে পারি, তাহলে কিন্তু বাড়িটা আরও ইন্টারেস্টিং হতো। কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমি করতে পারিনি, কিন্তু আমি ছবিটা তুলে রেখেছিলাম ওই সময় যে আমি যদি কিছু এখানে স্কাইলাইট প্রোভাইড করতে পারি বড়, সেক্ষেত্রে মাটির বাড়ির সঙ্গে যে আউটসাইডে নেচার, যেটা আমি অন্য প্রজেক্টে অনেক ক্ষেত্রে চেষ্টা করেছি বা করতে পেরেছি, এটার ক্ষেত্রে পারিনি, কারণ ওই টাইমের একটা পিরিয়ড ছিল, খুব শর্ট টাইম, এবং সেখানে কনস্ট্রাকশনের দিক থেকেও একটুখানি লিমিটেশন ছিল, ইভেন বাজেটও লিমিটেশন ছিল, যেটা করতে পারিনি। তো আমি এখানে দেখেছি যে এখানে রুফে একটা অ্যাপারচার যদি বড় ক্রিয়েট করতে পারতাম, তাহলে কিন্তু নেচারকে আমরা ঘরের মধ্যে থেকে নিতে পারতাম, নেচারকে খুব ইজিলি ইন্টিগ্রেট করতে পারতাম, এবং নেচারের যে চেঞ্জ, ধরুন এখন বসন্তকাল, ওখানে যদি ফুল ফুটতো আমরা কিন্তু ঘরের মধ্যে থেকে সেটা দেখতে পারতাম। সেটা একটা ছোটো অ্যাপারচার দিয়ে আমাকে করতে হয়েছে। নেক্সট, এটা উনি বললেন প্রথমেই যে ওনাদের ভেতরে একটা গ্রিড ক্রিয়েট করা হয়েছিল এবং সেই গ্রিডের মধ্যে গ্রাস বোর্ড টাইপের লাগানো হয়েছিল, যার পরে 8 ফিট 6 ইঞ্চ মতো হাইট দাঁড়িয়েছিল। এবারে 12 ফিটের একটা হাইটের বাড়ি, তার মধ্যে 8.5 ফিটের একটা স্পেস ক্রিয়েট হওয়া, এবং একটা হলের মধ্যে প্রপোর্শনেটলি খুব একটা সেটা ভালো লাগে না, এবং ভেন্টিলেশনের দিক থেকেও একটু সাফোকেটিং মনে হয়। তো আমি সেই জন্য এটাকে ডিসমেন্টেল করেছিলাম, এবং যে প্রোফাইলের রূপটা উঠছে সেই প্রোফাইলটার মধ্যেই আমরা ফল সিলিংটাকে করেছিলাম। এবং এখানে ট্রায়াঙ্গুলার ব্যাপারটা অনেক ইজিয়ার করা, তো আমি দেখলাম যখন ওই জিনিসটা আমি করতে পারছি না অনেকগুলো কনস্টেন্সের জন্য, তো আমি ট্রায়াঙ্গুলার স্কাইলাইট প্রোভাইড করেছিলাম, অ্যাটলিস্ট কিছু যাতে সানলাইট আসে। নেক্সট, এটা তো হ্যাঁ, আমি পরের পোর্শনটা, হ্যাঁ, এটা কিছুটা হওয়ার পরের ছবি। এটা হচ্ছে বাড়িটার, হ্যাঁ, এটা বাড়িটার রেনোভেশনের আগেকার ছবি। আমি এটা প্রচুর ছবি তুলেছিলাম বাড়িটা করার আগেও, কারণ পুরো ছবিগুলো তুলে কম্পিউটারে ফেলে
বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে ভেবেছিলাম কীভাবে কাজটা করা যায়। তো এটা পুরনো বাড়িটার ছবি, তখন কীভাবে ছিল দেখি, আগেকার কয়েকটা ছবি আছে। এইভাবে বাড়িটা ছিল, দেওয়ালগুলো জলসোপ পড়ে গেছে, ওই যে সিলিংয়ের ওই পোর্শনটা একটু কার্ভ হয়ে গেছে, মানে বেন্ড হয়ে গেছে, ওখানে গ্রাসবোর্ডগুলো ছিল, এবং অন্ধকার অন্ধকার, দিনের বেলা আলো জ্বালাতে হচ্ছে, ভেন্টিলেশন নেই। পরেরটা দেখি, পরের, হ্যাঁ আর কি আছে? আচ্ছা, এটা ওই বাড়িটা ডকুমেন্টেশন করা হচ্ছে, ইন্টারনাল মানে স্পেসগুলোকে সব আইডেন্টিফাই করা হচ্ছে। আমারই এক অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন, উনি এটা করছিলেন সেই সময়। নেক্সট, হ্যাঁ, তো এটা দেখি, এইটা আগেরটা, হ্যাঁ, এইটা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে একটা বাড়ি যখন ডিসমেন্টল করা হয়, এই ধরনের বাড়ি, রুফটা, সেটা দেখে মনে হয় এটা বসবাসযোগ্য কোনো বাড়ি নয়, মানে এমনই দেখে মনে হচ্ছে। কিন্তু এই বাড়িটা আমরা যদি পুরো ডেমোলিশ করে দিতাম, তাহলে তার বাড়ির ফাউন্ডেশন থেকে ওয়াল, সুপারস্ট্রাকচার সব কিছু আমাকে করতে হবে। শুধু আমরা রুফটা এলিমিনেট করেছি এখানে, এবং তারপরে কিছু মাড প্লাস্টার বা অ্যাডিশনাল কাজগুলো আমরা করেছি। তো এটা এলিমিনেশন করার পরের ছবি, এটাকে দেখে একটা ভুতুড়ে বাড়ির মতোই লাগছে, কিন্তু যখন এটা কমপ্লিট হয়ে গেল, টোটালি চেঞ্জ হয়ে গেল। নেক্সট, এবারে আমি এটা আছে, অ্যাকচুয়ালি আমি 2019-এ জাপানে একটা ভিলেজ ভিজিট করেছিলাম। এই ভিলেজটা নাম হচ্ছে শিরোকাওয়াগো। তাই এখানকার স্পেশালিটি হচ্ছে এখানে পুরনো বাড়িগুলোকে তারা প্রিজার্ভ করেছেন, এবং এই বাড়িগুলো নামটা হচ্ছে গ্যাসো জুকুরি। গ্যাসো মিনস হচ্ছে আমরা যেটা প্রণাম করি, এই যে প্যাটার্ন, এটাকে জাপানিজ এতে গ্যাসো বলে, গ্যাসো জুকুরি। তো এইরকম শেপের বাড়ি দেখুন, এই প্যাটার্নের, এই ধরনের বাড়ি জেনারেলি সুইজারল্যান্ড কিংবা ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে বেশি দেখি, জাপানে কিন্তু খুব কম দেখা যায়। কিন্তু এই বাড়িগুলো জাপানে একসময় ছিল, স্টিল অনেকগুলো জায়গাতেই আছে, তার মধ্যে শিরোকাওয়াগো একটা। এই বাড়িগুলো এক একটা 300 থেকে 400 বছরের পুরনো, এবং দোতলা তিনতলা বাড়ি হয়ে আছে। তো এটা একটা গ্রামটার বেসিক লেআউটটা হচ্ছে একটা স্ট্রেট লাইন রোড, রোডের পাশে পাশে বিল্ডিংগুলো আছে, তারপরে আবার মাঝে মাঝে প্যাডি ফিল্ড আছে। সুতরাং এটা খুব হারমোনিয়াসলি নেচারের সঙ্গে ব্লেন্ডেড, এবং যেটা ছিল সেটাই ওনারা প্রিজার্ভ করেছে। নেক্সটটা দেখি, হ্যাঁ, এটা একটা বাড়ির খুব ক্লোজ ভিউ দেখাচ্ছি। তো এই বাড়িটার যে থ্যাচ রুফটা প্রায় 2 ফিট বা 600 মিলিমিটার মতো থিকনেস আছে। এই রুফটা যে ধরনের থ্যাচ, যে মেটেরিয়াল দিয়ে ইউজ করা হয়, সেটা খুব স্ট্রং, এবং এটা প্রায় 30 to 40 ইয়ার্স পর পর কিন্তু রুফটাকে চেঞ্জ করা হয়, যেটা আমাদের এখানে 1-2 বছর পরেই চেঞ্জ করতে হয়। কিন্তু ওনারা ট্র্যাডিশনালি এটা করেন। এর উপরে ঘাস হয়ে গেছে, এবং আগেটা দেখি, এর উপরে ঘাস কিংবা মস হয়ে গেছে, কিন্তু রুফের ইন্টারনাল পোর্শন কিন্তু স্টিল ভালো আছে। তো এই বাড়িগুলোর ক্ষেত্রে কোনো নেল কিংবা কোনো পেরেক ওনারা ইউজ করতেন না। ওনাদের উডেন জয়েনারি, যেটা উইদাউট এনি মেটাল, জাপানের উডেন জয়েনারি ওয়ার্ল্ড ফেমাস আর কি। তো ওনারা সেই প্রসেসে এই বাড়িগুলোকে করেছেন, এবং এইখানে উইন্টারে 3 মিটার পর্যন্ত স্নো ফল করে, স্নো জমে যায় প্রায় 10 ফিটের কাছাকাছি। তো সেই জন্যই এইরকম স্টিপ স্লোপ ওনারা ইউজ করেন বাড়িগুলোর ক্ষেত্রে। নেক্সট, হ্যাঁ, এই বাড়িগুলো আমাকে খুব ইন্সপিরেশন দিয়েছিল, কারণ আমার মনে হয়েছিল যে ওনারা যদি এইভাবে বাড়িগুলোকে রিপেয়ার করতে পারেন, কারণ আমরা নিজেদের মাটির বাড়িগুলো করতে পারবো না। তো এইটা একটা, এই যে আফটার 40 ইয়ার্স ওনাদের যে একটা রেনোভেশন হচ্ছে কাজে, তখন কিন্তু প্রচুর ভলেন্টিয়ার জাপানের বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা পার্টিসিপেট করে। সেটা স্টুডেন্ট হতে পারে, তারা ইয়াং জেনারেশনের লোক হতে পারে, পুরনো লোক হতে পারে। তো তারা ভলেন্টিয়ার আসে, এবং এটা একটা কমিউনিটি হেল্প টাইপের ব্যাপার ছিল, যেটা আমাদের এখানেও ছিল। আমাদেরও 100-150 বছর আগে যদি দেখি, যে আমাদের মাটির বাড়ি যেগুলো তৈরি হতো, তখন কিন্তু
পুরো পাড়ার লোক একসঙ্গে আসতো, কিংবা আমাদের গ্রামের লোক কিংবা রিলেটিভ। যেমন আমার বাগানে একজন কাজ করতো, তার একটা মাটির বাড়ি ছিল, সে বলেছিল যে তার শ্বশুরমশাই এই কিছু লোকজনকে নিয়ে এসেছিলো সেই সময় বাড়িটাকে করার সময়, রুফ করার সময় করার সময়। সুতরাং এটা যৌথভাবে ব্যাপারটা তৈরি হতো। তো এটা জাপানের, এটা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে কত লোক একসঙ্গে এসছে এবং এটা প্রোটেকশন প্রিজার্ভেশনের জন্য কি পরিমাণ তারা গুরুত্ব দিচ্ছে। এবং এই জিনিসটা উইদিন 4 to 5 ডেজের মধ্যে কমপ্লিট করতে হয়। এই খুবই কমপ্লিকেটেড এরকম স্টিফ স্টোপের মধ্যে একটা ব্যাপার। তো এভাবে ওনারা কিন্তু এই থ্যাচ রুফগুলোকে রিপেয়ার করেন। এটা হচ্ছে আরেকটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। আমাদের থ্যাচ রুফ বাড়ি বা মাটির বাড়ির যেমন জলের একটা সমস্যা, আর একটা জাপানের যেটা সমস্যা রয়েছে, আমাদের এখানেও সমস্যা ছিল, সেটা হচ্ছে ফায়ার। কারণ মাটির বাড়িতে খড়ের চাল বা কাঠের জিনিসপত্র এগুলো খুব সহজেই ফায়ারে নষ্ট হয়ে যায়। তো জাপানে এটা ভাবতে হয়েছে, এবং এই শিরোকাগোতে যদি আমরা ঘুরি আমরা দেখতে পাবো না যে স্প্রিংলারগুলো কোথায় আছে। বছরে ওনারা একবার দুবার করে এই স্প্রিংলারগুলোকে টেস্টিং করে। এটা টেস্টিংয়ের ছবি। এটা প্রায় 6 থেকে 8 তলা পর্যন্ত বাড়ির হাইটে স্প্রিংলারগুলো হাইটে উঠে যায়। এবং এই যে স্প্রিংলারগুলো দেখছেন এগুলো কিন্তু কর্পোরেট সেক্টররা এগুলো ডোনেট করেছেন। এখানে হোন্ডা, সুজুকি এসব যে কোম্পানিগুলো আছে তারা প্রত্যেকটা স্প্রিংলার ওখানে ডোনেট করেছেন। এবং স্প্রিংলারগুলো দেখতে পাওয়া যায় না, ছোট্ট কাঠের হাটের মতো স্ট্রাকচারের মধ্যে ওগুলো হাইড করা থাকে। ওটা সহজেই খোলা যায় এবং এমার্জেন্সি পারপাসে তারা এই স্প্রিংলারগুলোকে ইউজ করতে পারে। কারণ এরকম হয়তো দেখা গেছে অনেক সময় যে আগুন লেগে অনেকগুলো বাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে, তো ওনারা এই স্প্রিংলারগুলো সেই সেফটির কথা ভেবে করেছেন। নেক্সট কিছু আছে তো এইটা আমি দেখাচ্ছি যে এখানে নেল ছাড়া যে বাড়ির টেকনোলজি, উইদাউট এনি মেটাল নেল কিভাবে করা হচ্ছে। এই যে কাঠের মেমব্রেনগুলো ইউজ করা হয়েছে, সেই কাঠগুলো কিছুটা কার্ভেচার আছে, কোনো সময় কোনো জায়গায় স্ট্রেট আছে। তারা জঙ্গলে গিয়ে সেই কাঠগুলোকে সিলেকশন করে আসে যে কোন কাঠগুলো আমি নেব, হয়তো 15 ইয়ার্স পরে নেবো, সেটা আগে থেকে সিলেকশন করে রাখে। এবং মেনটেনেন্সটাও ওনারা টাইমলি করেন। এবং সেক্ষেত্রে যে ট্রাসগুলোকে, উডেন ট্রাসগুলো এগুলো ইউজ করা হয়েছে, এগুলো কিন্তু সবই দড়ি টাইপের জিনিস দিয়ে বাঁধা হয়েছে। এখানে কোনো রকম কোনো নেল নেই, কিছু নেই। এবং এই টেকনোলজি ওনারা এখনও ইউজ করছেন। এখানে যে ব্ল্যাক কালার যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এই কালারটা কি করে হয়েছে কেউ বলতে পারবেন? জাস্ট একটা ছোট প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি। এটা ব্ল্যাক কালার দেখতে পাচ্ছেন, এই ব্ল্যাক কালারটা এখানে, এটা কিন্তু নর্মাল পেইন্ট নয়। এটা কেন এসছে বা কিভাবে এসছে যদি না এটা হচ্ছে এই বাড়িগুলো 3 তলা বা 2 তলা বা 4 তলা পর্যন্ত করা আছে ভি প্যাটার্নে। লোয়ার লেভেলে ওনাদের একটা ইরুরি বলে একটা জাপানিজ হার্থ আর কি ইউজ করা হয়, যেখানে গরম হয়, চা গরম হয় বা রান্না হয়। তার যে স্মোকটা, যে সেই স্মোকটা কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্লোর কিন্তু পারফোরেটেড, আমাদের এরকম ফ্লোরের মতো নয়। কোনো কোনো জায়গায় পারফোরেশন আছে ব্যাম্বু দিয়ে, সেই পারফোরেশন দিয়ে এয়ারটা উপরে উঠে যায়। এবং এয়ারটা যখন স্মোকটা নিয়ে ওঠে তখন সেই স্মোকগুলো অ্যাকুমুলেশন হয় ডিফারেন্ট পার্টে, এবং সেই স্মোকগুলো অ্যাকুমুলেশন হওয়ার পরেই ব্ল্যাক কালারটা এসছে। তার মানে এটা একটা ন্যাচারাল ওয়েতে আমরা উডটাকে প্রিজার্ভ করছি আর কি। এটা আমাদের 200-300 বছর ধরে স্মোকে গেছে এবং সেই স্মোকটা কিন্তু ব্ল্যাক কালারটা তৈরি করেছে এখানে। তো এই কালারটা প্রথমে আমি ভেবেছিলাম কালার হয়তো ওনারা করেছেন ব্ল্যাক কালার, পরে আমি দেখলাম পুরো বাড়িটাই পারফোরেটেড। এবং এই বাড়িগুলোর একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই বাড়িগুলোর টপ যেটা অ্যাটিক বলে, সেখানে তারা রেশমের চাষ করতো, রেশম পোকা সেগুলো চাষ করতো। এবং লোয়ার লেভেলের পোর্শনগুলোতে তারা কিছু গার্মেন্টস তৈরি করতো বা চরকা টাইপের জিনিস দিয়ে সুতো তৈরি করতো রেশম থেকে। আর তার লোয়ার লেভেলে তারা থাকতো এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঘোড়া বা এই জন্য স্টেবল ইউজ করতো। একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে এই ধরনের যে ভিলেজগুলো, এগুলো অনেক ক্ষেত্রেই চারিদিকে পাহাড়ের মধ্যে কিছু কিছু জায়গার মধ্যে রয়েছে, যেটা বাইরে থেকে আসাটা খুব সহজ নয়। আসতে গেলে পাহাড়টাকে ক্রস করে আসতে হবে, মানে একটুখানি আইসোলেটেড ফ্রম
মেন সিটি বা এরকম একটা পরিবেশের মধ্যে ছিল। তো এখানে ওনাদের একটা বড় বিজনেস ছিল, যেটা 100-150 বছর আগে খুব পপুলার বিজনেস ছিল জাপানি গ্রামে এই এলাকাগুলোতে। সেটা হচ্ছে গান পাউডার তৈরি হতো, এবং গান পাউডারটা তৈরি হতো রেশমের কিটের যে ওয়েস্ট, সেই ওয়েস্টটা থেকে। তো এটা খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আমার মনে হয়েছিল, রেশম কিট যেটা ওখানে কাল্টিভেশন করা হচ্ছে, তার যে ওয়েস্ট সেটা ফ্লোরে পড়ছে, ফ্লোরের মধ্যে পারফোরেশন, সেই ফ্লোরের থেকে মাটিতে চলে যাচ্ছে, সেখানে ট্রেতে কালেকশন হচ্ছে, সেখান থেকে ওটাকে কালেকশন করে কিছু পাতা বা কিছু কেমিক্যাল ওর সঙ্গে অ্যাড করে তারা গান পাউডার তৈরি করতো, এবং গান পাউডারের একটা বিশাল বিজনেস ছিল সেই সময় আর কি। পরবর্তীকালে এগুলো বন্ধ হয়ে যায়। তো এখন এই যে বাড়িগুলো কোনো কোনো জায়গায় মিউজিয়াম হিসেবে হয়েছে, কোনো কোনো জায়গায় ক্যাফে হিসেবে ইউজ হয়েছে। তো এই বাড়িগুলোর রেনোভেশন, এই টেকনোলজিগুলো দেখে আমার মনে হয়েছিল যে শান্তিদেব ঘোষের এই বাড়িটাও আমরা নিশ্চয় করতে পারবো, একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে। আচ্ছা, এখানে আরেকটা স্ট্রাকচারাল একটা সিস্টেমটা এখানে আমি দেখিয়েছি, এটা কয়েকটা জায়গায় জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা আছে। তো উপরে এ প্যাটার্নে যেটা দেখছেন ওই পোর্শনটা উডেন রয়েছে, এটা সিরিজ অফ উডেন ট্রাস রয়েছে, আর লোয়ার লেভেলটা একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার বক্স মতো রয়েছে। তো এটা এতটাই শক্ত যে এর উপরে প্রচুর পরিমাণে তুষারপাত হলেও কিন্তু এটা সাস্টেন করতে পারে, এবং 300 থেকে 400 বছর পর্যন্ত জাপানের মতো জায়গায় যেখানে এরকম ন্যাচারাল ক্যালামিটিস লেগেই থাকে, এত ভূমিকম্প, এত টাইফুন, সব কিছুকে সহ্য করে এই বাড়িগুলো এখনো স্টে করে গেছে আর কি। এটা একটা খুব ভালো এক্সাম্পল। তো আমরা আমাদের গ্রামের যে বাড়িগুলো এখন মাটির বাড়ি নিয়ে যেটা আমাদের বড় সমস্যা, যে গ্রামে আস্তে আস্তে মাটির বাড়ির সংখ্যা কমে যাচ্ছে এবং কংক্রিট ব্রিকের বাড়ির সংখ্যা অনেক বাড়ছে। সেক্ষেত্রে সেইভাবে প্ল্যানিং আমাদের নেই ব্রিকের বাড়িগুলো কীভাবে হবে, কারণ একটা কোর্টিয়ার টাইপের যে প্ল্যান ছিল সেটা আমাদের নষ্ট হয়ে গেল, কোর্টিয়ারের মধ্যে একটা বাড়ি করে ফেললাম। তো এই ধরনের সমস্যাগুলো হওয়া থেকে গ্রামগুলো আর সেরকম ভালো একটা এনভায়রনমেন্ট থাকছে না, এখন অনেকটা স্লামের মতো হয়ে যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে। তো সেসব নিয়ে আমাদের একটু ভাবনা চিন্তা করা উচিত। ইভিন দুটো বাড়ি উনি একটু আগে দেখালেন, বাড়ি দুটো একটু দেখান, ওই শ্রীনিকেতনের যে দুটো বাড়ি উনি একটু আগে গল্প করলেন। এই দুটো বাড়ি আমি প্রায় সকালবেলাতে এইদিকে মর্নিং ওয়াক করতে যাই এবং দুটোকে দেখি, এবং গত 10 বছর ধরে দেখে আসছি। এই বাড়ি দুটো অ্যাবান্ডেন্ট হয়ে পড়ে আছে, অথচ বাড়ি দুটোর কোনো মেনটেনেন্স নেই, অথচ রীতিমতো ভালো আছে। এবং বাড়ি দুটোকে আপনারা দেখি বুঝতে পারছেন, বাড়ি এবং গাছ সব কিছু নিয়ে যে একটা নেচারের একটা ব্লেন্ডিং, এটা এই ধরনের পরিবেশ আমরা মনে হয় না আমরা আর নতুন করে করতে পারবো। তো এটা ইস্টের দিকে ফেস করে রয়েছে, তো মর্নিং সানটা এসে পড়ছে ফার্স্ট। আরেকটা ছবি আছে দেখুন, মর্নিং সানটা এসে পড়েছে, তার একটা স্যাডও পড়েছে। তো এই ধরনের বাড়িগুলোকে আমরা যদি রাখতে পারি, শ্রীনিকেতন ক্যাম্পাসে যেমন দুটো রয়েছে, তাহলে আমাদের হিস্টোরিক্যাল কানেকশনগুলো রাখতে পারবো। আদারওয়াইজ এগুলো যদি চলে যায়, তাহলে ক্যাম্পাসে যেগুলো রয়েছে এখন জলের ট্যাঙ্ক বা বড় কেউ একটা বাড়ি তৈরি হয়েছে, যার সঙ্গে এই ধরনের হাম্বলনেস কিংবা নেচারের সঙ্গে ইন্টিগ্রেশন কিংবা ব্যাক টু দ্য নেচার, যেটা রবীন্দ্রনাথের ভিশন ছিল, সেগুলোর বোধহয় সেরকম কানেকশন নেই। তো এই ধরনের বাড়িগুলোকে যদি আমরা রাখতে পারি এবং রাখার চেষ্টা করি, তাহলে কিন্তু আমরা পুরনো ঐতিহ্যটা রাখতে পারবো, ভিশনটাকে রাখতে পারবো। এবং এটার জন্য আমার মনে হয়েছিল যে চ্যালেঞ্জগুলো, সেই চ্যালেঞ্জগুলো আমরা কী করে সলিউশন করতে পারি। তো কিছুটা আমি এখানে অ্যানালিসিস করে দেখেছি, এখান থেকে 1/2 কিলোমিটারের দূরেই মাটির বাড়িতে কিছু লোক আছেন, তারা কিন্তু মাটির বাড়িগুলো খুব ভালো মেনটেন করে রেখেছে, এবং তাদেরকে আমরা ব্যবহার করতে পারি। একদম পাশেই রয়েছেন তারা, তাদেরকে যদি ইউজ করতে পারি আমরা ভালোভাবে এগুলোকে রিপেয়ার করতে পারি। তো এই বাড়িটা নিয়ে প্রফেসর চন্দ্র একটু আগে বললেন যে ওনার দাদু এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন, উনি এটা নিয়ে যদি একটু কিছু বলেন আমার খুব ভালো লাগবে। হ্যাঁ, আমি যতদূর জানি যে শ্রীনিকেতনে কর্মরত অবস্থায় আমার ঠাকুরদা ঋষিকেশ চন্দ্র একটা এক্সপেরিমেন্টাল প্লাস্টার নিয়ে খানিকটা কাজ করেছিলেন। সেটা সম্পূর্ণ অর্গ্যানিক মেটেরিয়াল দিয়েই তৈরি করা, এবং উদ্দেশ্যটা ছিল যে সেই প্লাস্টারটা যখন মাটির দেয়ালে লাগানো হবে তখন ওই দেয়ালটাকে সেটা স্থায়ী করবে।
ডিউরেবল করবে, এবং সেটা অ্যাপ্লাই করা হয়েছিল এই যে দুটো বাড়ির ছবি দেখানো হলো শ্রীনিকেতনে, সেই দুটো বাড়ির গায়ে। এবং দেখা যাচ্ছে যে কাজটা নিশ্চয়ই সাকসেসফুল হয়েছিল, কারণ এই বাড়ি দুটো খুব একটা কোনো রকম রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াই এখনও খাড়া হয়ে দিব্যি দাঁড়িয়ে আছে। সেটাই প্রমাণ করছে যে কাজটা যথেষ্ট সাকসেসফুলি উনি করেছিলেন। এখন এই ধরনের কাজ আরও হওয়া উচিত, এবং আমিও চেষ্টা করব যে আমার ঠাকুরদার যে সমস্ত কাগজপত্র রয়েছে, তার লেখা, যে আর্কাইভ, আমাদের কাছে সমস্ত কাগজই আছে, সেখান থেকে যদি আমি এই যে কাজটা হয়েছিল তার পদ্ধতিটা যদি খুঁজে বার করতে পারি, তাহলে আমার মনে হয় সেটা একটা অনেক ক্ষেত্রে মাটির বাড়ি প্রিজার্ভ করার ক্ষেত্রে কাজে লাগতে পারে। আর এই একটু আগে মিলনদা যেটা বললেন যে এই কমিউনিটি ইনভলভমেন্ট, যে মাটির বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে বা মাটির বাড়ি প্রিজার্ভ করার ক্ষেত্রে, আমার মনে পড়ছিল যে আমি যতদূর জানি আমাদের আশ্রমের ভিতরে মুকুট যে মাটির বাড়িটি আছে সেটি সম্ভবত কিন্তু ছাত্ররাই করেছিলেন, এবং সেই সময় একটা চেষ্টাই হতো যে এই ধরনের কোনো কাজে ছাত্রদেরকে ইনভলভ করা, যাতে করে সেই কমিউনিটির একটা ইনভলভমেন্ট থাকে। এখানকার আর্কিটেকচার, এখানকার স্থাপত্য, এখানকার পরিবেশ সব যেভাবে মিলেমিশে একটা পরিকল্পনা করা হচ্ছে, সেটার মধ্যে তাদের যাতে একটা ক্রিয়েটিভ এনগেজমেন্ট থাকে। শুধুমাত্র ওনারশিপ নয়, নিজের হাতে একটা বাড়ি বানালে তার সঙ্গে যে একটা ইমোশনাল একটা অ্যাটাচমেন্ট তৈরি হয়, সেটা আমরা যারা এখন একেবারে একটা মেকানিক্যাল প্রসেসে নতুন বাড়ি তৈরি হয়, তার সঙ্গে হওয়াটা একটু কঠিন। সেইটাই বোধহয় চেষ্টা করা হয়েছিল, যেটা মিলনদা দেখালেন যে জাপানে ওরা এখনো করছেন, যে পুরনো বাড়ির হেরিটেজের প্রতি ওদের একটা দায়বদ্ধতা আছে বলেই সেটাকে ওরা কালেকটিভলি প্রিজার্ভ করার কাজ করছেন। সেখান থেকে আমরা এটা শিখতে পারি, বিশেষ করে যে মাটির বাড়িগুলো আছে সেগুলোকে আমাদের একটা কালেকটিভলি একটা রেসপন্সিবল ভাবে দেখা উচিত, যে কীভাবে আমরা রক্ষা করব। কারণ মাটির বাড়ি কিন্তু প্রতিদিন কোথাও না কোথাও ভাঙা হচ্ছে। এমনকি আমাদের শান্তিনিকেতনের মধ্যে পরিচিত অনেক মাটির বাড়ি এখন আর নেই, সেগুলোকে হয় কনক্রিটের করে ফেলা হয়েছে, কোনো বাড়ির ক্ষেত্রে কনক্রিটের মতন দেখতে, মানে মাটির বাড়ির মতন দেখতে কিন্তু আসলে কিন্তু কনক্রিট, আর কখনো কখনো ভেঙে একদম নতুন বাড়ি করে ফেলা হচ্ছে। তো সেইটাতে আমাদের একটুখানি যদি আমরা খোঁজ রাখি, এবং আমরা যদি অন্তত কালেকটিভলি একটুখানি বলি যে এটা করবেন না আপনারা, সেটা কোনো ইনস্টিটিউশনকেও বলা যেতে পারে, কোনো ইন্ডিভিজুয়ালকেও বলা যেতে পারে, এবং প্রিজার্ভেশনের ক্ষেত্রেও তাদেরকে একটু গাইড করা। এবং শুধু শান্তিনিকেতন কেন, আশেপাশের গ্রামগুলোতেও আমাকে একজন বলছিলেন দু একদিন আগে যে তাদের 3 তলা মাটির বাড়ি এখনো আছে। আমরা মাটির বাড়ি 1 তলা জানি, 2 তলা জানি, 3 তলাও মাটির বাড়ি হয়, তার সিঁড়িটাও মাটির, কিন্তু সেটাকে রাখার নানা রকম অসুবিধার কথা তিনি বলছিলেন। তো সেই সব ক্ষেত্রে একটা কালেকটিভ এনগেজমেন্ট যদি আমরা দেখাতে পারি, যেভাবে হেরিটেজ বাড়িগুলোকে রাখা দরকার। ইনফ্যাক্ট আমার তো মনে হয় যে শান্তিনিকেতনের শুধু মাটির কেন, কনক্রিটের পুরনো বাড়িগুলোতেও যদি একটা করে প্লাক লাগানোর ব্যবস্থা করা যায়। আমরা কিন্তু ইদানিং দেখেছি যে খুব গুরুত্বপূর্ণ 2-1টা বাড়ি ভাঙা হয়েছে, একদম ইদানিং হয়েছে। আমি বলতে ভুলে গেলাম যে আমাদের মাটির বাড়ির ঠিক পাশের বাড়িটা ছিল একেবারে আইডেন্টিক্যাল, একদম একই চেহারার আরেকটা মাটির বাড়ি, যেখানে রামকিঙ্কর বেজ অনেক বছর আমাদের ইমিডিয়েট নেবার হিসেবে বাস করেছিলেন। সেই বাড়িটা কিন্তু ভেঙে ফেলা হয়েছে, সেটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, এবং সেখানে নতুন বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। এরকম আরও অনেক মাটির বাড়ি ছাড়াও, মাটির বাড়ি তো বটেই, কনক্রিটের অত্যন্ত ডিস্টিংটিভ বিশেষ ডিজাইনের বাড়ি ভাঙা হয়েছে, ভগ্নপ্রায় অবস্থায় পড়ে আছে। এগুলোর ক্ষেত্রে কোথাও একটা কমিউনিটি অ্যাপ্রোচ যদি থাকে, বিদেশে যেমন আমরা দেখতে পাই যে ইউকেতে একটা করে গোল ব্লু প্লাক লাগানো হয়, এবং নিয়মটা হচ্ছে যে যদি বাড়ি বিক্রিও হয়, যিনি কিনবেন তাকে মোটামুটি সেটাকে প্রিজার্ভ করতে হবে। সেরকম যদি একটু কিছু করা যায়,
সেটা আমার মনে হয় শান্তিনিকেতনের ক্ষেত্রে করাটার ভীষণ প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। কারণ কিছুদিন আগেও আমরা দেখেছি যে কিছু বাড়ি ভাঙা হয়েছে, অমরপল্লীতে যেমন ভাঙা হয়েছে। সেইগুলোকে যদি আমরা প্রিভেন্ট করতে না পারি, তাহলে আগামী 5, 10, 15 বছর পর শান্তিনিকেতন will not remain recognizable. এখনো পুরনো বাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে, 2-3টি বাড়ি ভাঙা হয়েছে, কিন্তু পুরনো ইন্ডিভিজুয়াল যে রেসিডেন্সগুলো, আমি ইনস্টিটিউশনের কথা যদি ছেড়েই দিই, ইন্ডিভিজুয়াল যে রেসিডেন্সগুলো সেগুলো বেশিরভাগই আছে। তার মধ্যে কিছু বাড়ি সুরেন্দ্রনাথ করে ডিজাইন করা পুরনো দিনের বাড়ি, বিশেষ মানুষ তারা বাস করে গেছেন, অনেক মেমোরিজ আছে। সেগুলোকে প্রিজার্ভ করার জন্য একটা কালেকটিভ এফার্ট নেওয়া আমার মনে হয় দিস ইজ দ্য হাই টাইম। এখন না করলে পরে 5-10 বছর পর এটা একেবারেই শান্তিনিকেতন থাকবে না, ওই 3-4 তলার 2-3 তলার সমস্ত ফ্ল্যাট বাড়িতে ছেয়ে যাবে। তো সেটা আমার মনে হয় আমাদের যদি আমরা সবাই মিলে কিছু করতে পারি, সেটা আমাদের মনে হয় ভালো হয়। কারণ শ্রমিক দ্বারা কিন্তু বাড়ির সামনে একটা প্লাক লাগিয়েছেন, সেখানে বাড়ির একটু ইতিহাস বলা আছে। সেটা যারা যারা পুরনো বাড়িতে থাকেন তারা যদি প্রত্যেকেই একটু করেন, তাহলে আমার মনে হয় বাড়িটাকে প্রিজার্ভ করার ক্ষেত্রে it will play a role. This brings us to the end of the session. Kintu wrap up korar age I want to read out from a letter that was written by Rabindranath Tagore to Kobi অমিয় চক্রবর্তী। এইটা উনি 1934 সালে ওনার শ্যামলী বাড়িটা যখন তৈরি হচ্ছে সেই সময় উনি অমিয় চক্রবর্তীকে উনি এটা লিখেছিলেন। এই আশ্রমে আমি কালে কালে নানান ঘরে বাস করে এসেছি, কোথাও বেশি দিন স্থায়ী হতে পারিনি। এবার কোণার্কের এই কোঠা থেকেও সরে যাবার চেষ্টায় আছি। মাটির ঘর তৈরি আরম্ভ হয়েছে, মর্তলোকে ওইটাই আশা করছি আমার শেষ বাসা হবে, তারপরে লোকান্তর। এই মাটির ঘরটাকেই অপরূপ করে তোলবার জন্য আমার আকাঙ্ক্ষা, এবং তারপরেই উনি যেটা বলেন, ইট পাথরের অহংকারকে লজ্জা দিতে হবে। এটা বলে আমি আজকের ইভেন্ট আমি শেষ করতে চাই। অলসো ইফ এনি অফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়ারি, এনি কোয়েশ্চেন অর any observation to make, you can feel free to do that. আচ্ছা, করে দিতে পার? Thank you, speakers and others. I feel Shantiniketan can continue as an oasis in the concrete jungle all around, and for that we have to make a lot of efforts, particularly the local persons who were old residents. And then otherwise I have got a lot of reservation, preservation and conservation and all these things otherwise, because ultimately it depends on the economic viability and technical feasibility. These are the first two considerations. Then thereafter other considerations are there also. And ultimately, what I would like to say, will it be worthwhile and any concrete proposal has been forwarded for preservation or heritage preservation like that, or as you said, it is to be done at the individual level by the concerned persons. That is all right, but overall the maintenance of the Shantiniketan environment, that is nobody's business. Anybody will, it's not my business. So overall a big proposal is required. And in that direction, have you made any movement? Any
আমার নাম অর্পিতা বিশ্বাস। আমি হচ্ছে বিশ্বভারতী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একজন রিসার্চ স্কলার। প্রচণ্ড ভালো লাগলো আমার এই যে সেশনটা। অনেক কিছু সম্পর্কে নতুনভাবে জানা গেল, শান্তিনিকেতনকে নতুনভাবে চেনা গেল। ইন দিস ম্যানার আমার লেম্যান জাস্ট আমি একটা জিনিস বলছি, কিছু বছর আগে আমার রিসার্চের সুবাদে আমার গুজরাটের কচ্ছ অঞ্চলে যাওয়া হয়েছিল। তো গুজরাটের কাছে রাবারি বলে এক ধরনের এথনিক পপুলেশন থাকে, ট্রাইবাল পপুলেশন। তারা একটা বাড়িতে বসবাস করেন যেটার নাম হচ্ছে বুঙ্গা, যেটা হচ্ছে মাটির বাড়ি, আর এটা হচ্ছে সার্কুলার ইন স্ট্রাকচার। তো এটার ব্যাপারে আমার খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছিলো, বিকজ হচ্ছে 2001 সালে যখন ভয়ঙ্কর একটা ভূমিকম্প হয়েছিল, তখন সব কিছু তছনছ হয়ে গেছিলো, কিন্তু এই বুঙ্গাগুলো হচ্ছে সেই বাড়িগুলো যে বাড়িগুলো মানে একদম ইনট্যাক্ট ছিল। তো ওখান থেকে আমার একটু জানবার ইচ্ছা হয়েছিল যে যেখানে মানে কংক্রিটের সমস্ত কিছু ভেঙে চুরে গেল, সেখানে এই বুঙ্গাগুলোর কি মেটেরিয়ালের জন্য নাকি এই সার্কুলার স্ট্রাকচারটার জন্য, কিসের জন্য এটা সার্ভাইভ করে গেল, তো সেটার ব্যাপারে যদি মানে আপনারা কিছু বলবেন। যদি আমি জানি না মানে প্রশ্নটা কতখানি প্রাসঙ্গিক এই ক্ষেত্রে। নমস্কার। আমরা অনেকক্ষণ ধরে সুন্দর বক্তব্য শুনলাম, তবে আমি একটা কথা শেষে বলছি, আমরা যতই পুরনো দিকে ফিরে তাকাই না কেন, যতই ফিরে যাওয়ার প্রচেষ্টা করি না কেন, আমরা কিন্তু স্বাধীন হওয়ার পর থেকে কখনোই এই নিয়ে কাজ করার কোনো উদ্যোগী হইনি। আমরা আমাদের এক্সপার্টসগুলোকে নষ্ট করেছি, আমরা কোনো রেকর্ড রাখিনি। আমাদের যারা এইসব নিয়ে কাজ করে তারা কিন্তু খেতে পাচ্ছিলেন, ন্যাচারালি তারা বাধ্য হয়ে তারা কিন্তু তাদের বৃত্তি পাল্টেছে। এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমি দেখেছি আমাদের এই তথাকথিত যারা এই সমস্ত কাজ করেন, রিজার্ভেশন, তারা মাটির কাজে যোগ্য ব্যক্তি নন। তারা আমাদের টেরাকোটা টেম্পল ঠিকভাবে নতুন করে কীভাবে রাখা দরকার, আমি এটার অভিজ্ঞতা অর্জন করি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করি। এই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পর্যায়ে অত্যন্ত রায়ের সময় যতগুলো কাজ হয়েছিল আমি সেগুলো দেখতাম। সেই সুবাদে আমি দেখেছি যারা করছেন আর যারা করাচ্ছেন তাদের সঙ্গে যোগ নেই, কাউকে দিয়ে বসিয়ে দিলেন, সে যা খুশি করলো। এবং এইগুলো যদি খুব ভালো সুপারভিশন না করা যায় এবং দক্ষতা মানে জ্ঞান যদি না থাকে, এগুলো করা খুব কঠিন কাজ। মাটির টেকনোলজি যেটা আগে আমাদের পরম্পরাগত ছিল, সেটা মোটামুটি খুব কতিপয় ব্যক্তি এখন জানেনই না কীভাবে মাটিগুলোকে তৈরি করা হয়, কতটা মাটি কতটা হাইট হবে, কী চওড়া হবে, দেয়ালগুলো কী অ্যাঙ্গেল হবে, ভিত কতটা যাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি যেহেতু গ্রামের মানে বর্ধমানে আমার বাড়ি, সেখানে যে ধরনের বাড়িগুলো তৈরি হতো সেই বাড়ি আর তৈরি হয় না, করা সম্ভব না। আগে একজন আর্টিসান বা একজন ক্রাফটম্যান তারা কিন্তু মাথায় ছকে সহজেই সেইগুলো একটা তার মাপজোর মুখস্থ ছিল। ঝপাঝপ মানে তাদের কোনো মানে খান রাখার ইয়েগুলো, খড়ের পালুই, এনিথিং সুদৃশ্য জিনিসগুলো তৈরি করতে। এখন সেরকম লোকে আমরা খুঁজে পাই না। এখন ব্যাপারটা কিন্তু অত সহজ নয়। এই নিয়ে আমাদের আন্দোলনের মাধ্যমে আগে একটা 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 প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ এখানে শ্রীনিকেতন করেছিলেন, কিন্তু সেটাকে দেখভাল করা হচ্ছে না। এখন সেইগুলো করার জন্য অনেক ইনভেস্টমেন্ট দরকার, লোক খুঁজে খুঁজে আনতে হবে এবং এইগুলোর প্রপার রিসার্চ, ডেভেলপমেন্ট, এক্সপেরিমেন্ট অনেক কিছু দরকার। ওয়ান গো ইনভেস্টমেন্ট দরকার। আমাদের এখানে কে ইনভেস্ট করবে? আমাদের কত জায়গায় ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য লোকে মুখিয়ে আছে। সরি, আমি কথা ইন্টারাপ্ট করলাম। খুব সিরিয়াস ইস্যু নিয়ে কথা হচ্ছে, ভেবে দেখার সময় এসছে। আর কিন্তু পেছনে দেখানো যাওয়ার কোনো দৃষ্টি পাবো না আমরা। ধন্যবাদ। Let me respond to your question first. It was not a question, it was a suggestion really. We
completely agree with what you were saying, that there should be a master plan, a general proposal regarding how the entire area, how all the heritage structures should be preserved, including the layout, the roads, the trees. Even the trees are an important part of that map. Yes. Even the recent UNESCO heritage has left out Sriniketan. They have taken over Yes, yes, Shantiniketan. yes. So- That is quite so surprising we actually, because you expect can't much. separate We Shantiniketan from can't expect Sriniketan. much from them. Yes. So Yes. we have to do it locally and Now, with individual efforts. yes. So there should be a collective effort. At the Yes. same time, it should be supported by individuals Right. at the individual level. I think in a cooperative basis which we can do, Yes. In fact, cooperation has to be there. yes, right. So we have been discussing about the possibility of drawing up a plan, but whether the institutions will agree to accept that is up to them. So we can only offer suggestions. And now CSR is there, corporates can be approached. Yes. Yes. Right. Hello. Regarding the earthquake-proof building, she told us her experience in Gujarat, and I think that circular pattern, circular shape is also a very good shape for earthquake-proof structure. Another thing is, I don't know what type of foundation and what type of material they have used over there. I think they have some flexibility in their structural system, and the mud wall also can sustain the vibration. So all those things are very important for making earthquake-proof building. And another thing is the tall buildings are more vulnerable in earthquake because of the seismic pressure. They are normally coming with a parallel to the ground. So the tall buildings, they are shaking more because they are of their height. That's another thing. So this is the answer for this one, I think. And I thank you রাজকুমার দা, কারণ রাজকুমার দা যেটা বললেন ওটা একদম ওনার মানে হৃদয় থেকে বললেন, এবং উনি যেটা বলছেন সেটা এখন কিন্তু আমরা অলরেডি অনেকটা সময় নষ্ট করে ফেলেছি। অলরেডি আমাদের ক্র্যাফটস মাটির বাড়ির সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন, যারা মানে যারা এগুলো বানাতেন, তাদেরকে আমরা পাচ্ছি না সেভাবে, তাদেরকে কাজও দিতে পারছি না। তারা পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে গেছে, অনেক ক্ষেত্রে কংক্রিটের বাড়ির সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। ইভেন গভর্নমেন্টের যে স্কিমগুলো আছে নিজেদের বাড়ির জন্য, যেগুলো গভর্নমেন্ট থেকে দেওয়া হচ্ছে, সেগুলো কিন্তু মাটির বাড়ির জন্য অ্যাপ্লিকেবল নয়। ইভেন আমি একজনকে জানি যাকে দিয়ে এই শ্রমিকবাবুর বাড়িটা, শান্তিদেব ঘোষের বাড়িটা রেনোভেশন করেছিলাম, তার নিজের মাটির বাড়ি আছে ইলামবাজার জঙ্গলের মধ্যে। তার একটা টাকা স্যাংশন হয়েছিল গভর্নমেন্ট লেভেল থেকে, যেটা মাটির বাড়ি, যেটা গ্রামের দিকে বাড়ি করার জন্য দেওয়া হয়, এবং তার খুব ইচ্ছা ছিল যে ও বাড়িটাকে ঠিক করবে এবং মাটির বাড়ি করে এক্সটেনশন করবে, কিন্তু তার টাকাটাকে আটকে দেওয়া হয়েছিল যে মাটি করলে তুমি টাকাটা পাবে না, সুতরাং এখানে তোমাকে ব্রিক ইউজ করতে হবে এবং কংক্রিট দিয়ে তোমাকে করতে হবে। অবভিয়াসলি বোঝা যাচ্ছে এখানে একটা পলিটিক্যাল কানেকশন, একটা কর্পোরেট সেক্টরের সঙ্গে কানেকশন, একটা নেক্সাস, অনেক কিছু আছে হয়তো, সেগুলো ক্লিয়ারলি সবসময় বোঝা যায় না। কিন্তু এটা একটা কারণ, এবং ড্রাস্টিক্যালি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে গ্রামগুলো। মানে গত 3 বছর আগে যদি ইলামবাজার জঙ্গলের ভেতরে যেসব গ্রামগুলো ছিল সেগুলো যদি ভিজিট করে থাকেন, এখন যদি দেখেন
50% হয়তো আছে, 50% হয়তো নেই, এবং যারা রাখার চেষ্টা করছে তারাও রাখতে পারছে না। তো আমাদের গভর্নমেন্ট লেভেল থেকে যদি সাপোর্ট না আসে, ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা বিশেষ কিছু করতে পারবো না। কয়েকটা বাড়ি হয়তো এরকম করতে পারি, কয়েকটা এক্সাম্পল ক্রিয়েট করতে পারি। আর একটা ইনস্টিটিউশন বিশ্বভারতীর মতো তারা যদি ভাবে, অবশ্যই এইটার একটা মাস্টার প্ল্যান হতে পারে, এটার আরও আমরা কনসেপ্ট ইউজ করতে পারি ভালো, বা আমরা যারা মাটির বাড়ির সঙ্গে যুক্ত লোকজন আছে তাদেরকে আমরা ইনভলভ করতে পারি। ইভেন যে বাড়িগুলো হবে সে বাড়িগুলো ইনস্টিটিউশনাল বিল্ডিং তো কিছুদিন কিছু স্টুডেন্টের জন্য হয়, তারপরে স্টুডেন্টরা চলে যায়, কিন্তু স্টুডেন্টদের ইনভলভমেন্টটা খুব দরকার। একটা আমার নিজস্ব জিনিস, যে নিজের বাড়ি যখন আশ্রমটা তৈরি হলো তখন যে ইন্টেনশন নিয়ে তৈরি হলো, আর এখন যে ধরনের মেন্টালিটি নিয়ে আমরা চলি, সেটা জাস্ট একটা গভর্নমেন্ট বিল্ডিং, আমাদের নিজস্ব কিছু নয়, এই সেন্সটা তৈরি হচ্ছে না আর কি। যেটা প্রফেসর চন্দ্র বললেন যে ইনভলভমেন্টটা মনের দিক থেকে হতে হবে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং এখানে ডকুমেন্টেশন, যে রাজকুমার দা বলেন, এটা খুবই ইম্পর্টেন্টের ব্যাপার, যে আমার কোনো ডকুমেন্টেশন নেই, আমার 100 বছরের পুরনো একটা বাড়ি, এটা ডকুমেন্টেশন নেই, এটা তো ভাবাই যায় না। তো এটা হয়েছে এখানে, এবং ডকুমেন্টেশন নেই বলে আমরা প্রেজেন্ট করতে পারছি না। এই বাড়িটা যেটা ছবিটা দেখছি, এই বাড়িটা খুব ট্র্যাডিশনাল একটা বীরভূম ডিস্ট্রিক্টের বাড়ি, যার মাঝখানে স্টিয়ারকেস, দুপাশে দুটো রুম, সেন্টারে স্টিয়ারকেস, দুপাশে দুটো রুম। এটা খুব টিপিক্যাল ওয়েস্ট বেঙ্গলের একটা বাড়ির লেআউট। হ্যাঁ, আর একটা লেআউট হয় যেটা বারান্দার এন্ড সাইডে একটা স্টেয়ারকেস থাকে। তো এই বাড়িটা কোনো ডকুমেন্টেশন আমাদের নেই, এবং এই বাড়িটা আমার মনে হয় ডকুমেন্টেশন যদি তৈরি করে আমাদের কলাভবন, শিল্প সদনের যদি স্টুডেন্টরা, তাদের তো একটা শেখা হবে, তারা তো জানতে পারবে তাদের পুরনো যে উইজডমটা ছিল। কারণ এই টেকনোলজি 1000 বছর ধরে রিফাইন হতে হতে এখানে এসেছিলো, হঠাৎ একটা ব্রিক এবং কংক্রিট রিনফোর্সমেন্ট, এটা বেশি দিনের নয়, এটা 100 বছর আগে আমরা কীভাবে ছিলাম? 100 বছর আগে তো আমরা মাটির বাড়ির উপর রিলাই করেছিলাম বেসিক্যালি। তো এই কনসিস্টেন্সটাকে তৈরি করতে হবে, সাস্টেনেবল মেটেরিয়াল ইউজ করা, সাস্টেনেবল যে কনসেপ্টগুলো ইউজ হচ্ছে। আর যেটা আমার মনে হয়, হ্যাঁ, লোকাল ক্রাফটসম্যানকে যদি আমরা এখানে ইনভলভ করতে পারি, তাহলে পরে একটা মাইক্রো ইকোনমিও ডেভেলপ করবে। কারণ আমাদের এখানে একটা গ্রামের লোক যদি গ্রামের কাজটা পায়, তাহলে তো সে সেখান থেকে কিছু রোজগার করতে পারবে, এবং তাদেরও ইন্টেনশন থাকবে যে আমি এই কাজটাকে কন্টিনিউ করবো, আমার বাবা করতো, আমার দাদু করতো, আমি করবো, কিংবা আমি শিখে নিয়ে নতুন করে এটা করছি। আর একটা বড় প্রবলেম আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা আর্কিটেকচার বলুন, যেখানেই বলুন না কেন, আমাদের ট্র্যাডিশনাল যে ভ্যালুস, যেগুলো ট্র্যাডিশনাল যে উইজডম, সেগুলো কি পড়ানো হয়? সেগুলো কিন্তু পড়ানো হয় না। তো সেগুলো সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া নেই এবং কোনো ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয় না, যার জন্যে আমরা এগুলো প্রোটেকশনগুলো ঠিকঠাক করতে পারি না। তো সেগুলো কনসাসনেসটা দরকার, এবং সেটা শুধু ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নয়, এটা আমার মনে হয় স্কুল লেভেল থেকে করা উচিত। স্কুলেই বাচ্চাদের শেখানো উচিত, জানানো উচিত যে একটা বিল্ডিং কীভাবে হয়, এবং আমাদের নিজস্ব যে সম্পদগুলো আছে সেগুলোর ভ্যালুগুলোকে তৈরি করা উচিত, সেগুলো সম্বন্ধে বুঝতে পারে। যেমন ইসরায়েলে আমি শুনেছি বিল্ডিং নাকি বাচ্চাদের শেখানো হয়, কী করে বিল্ডিং মেনটেন করা হয়, বিল্ডিং ডিজাইন করা হয়, বাচ্চাদের কোর্সের মধ্যে আছে। তো এই ধরনের ব্যাপারগুলো আমার মনে হয় কনসাসনেসটা খুব দরকার, কনসাসনেসটা ছাড়া আমার মনে হয় এগোনোটা খুব ডিফিকাল্ট। এই ব্যাপারে বাস্তুশাস্ত্র বলতে, বাস্তুশাস্ত্র, অ্যাকচুয়ালি বাস্তুশাস্ত্র ব্যাপারটা তো অ্যানসিয়েন্ট একটা কনসেপ্ট, অল ইন্ডিয়ান কনসেপ্ট, যেটা ঋগ্বেদ থেকে এসছে। তো ঋগ্বেদ থেকে বাস্তুশাস্ত্র কনসেপ্টটা এসছে। তো বাস্তুশাস্ত্র তে আমরা কিছু রুলস ফলো করি, সেক্ষেত্রে আমাদের একটা 9টা স্কোয়ারে ভাগ করে বিভিন্ন ওরিয়েন্টেশনগুলো বাস্তুশাস্ত্র ধরে করা হতো আগেকার দিনে। কিন্তু বাস্তুশাস্ত্রটা আমি বলবো মাইথোলজিক্যালি এটা কানেক্টেড, যেমন ক্লাইমেটোলজিক্যালি কিছুটা কানেক্টেড, কিন্তু একটা সার্টেন জোনের জন্য আমার মনে ঠিক আছে। ওল্ড অবসলিট হয়ে গেছে, অবসলেট হয়ে গেছে, কিন্তু বাস্তুশাস্ত্র পুরোপুরি সায়েন্টিফিক হয়তো নয় আমরা যেভাবে ইউজ করি। তো আমি যদি বলি যে ক্লাইমেট যদি কনসিডার করি, যে আমার যে লোকেশনে আমার বাড়ি, সেখানে সোলার রেটা উইন্টারে বা সামারে কীভাবে আসছে, এটা কিন্তু সেই জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশনের উপর ডিপেন্ড করছে, ক্লাইমেটের উপর। তো
তো আমি যদি বাস্তুশাস্ত্র তো অস্ট্রেলিয়াতে নিয়ে যাই, অস্ট্রেলিয়ায় কি বাস্তুশাস্ত্রটা ইউজ হবে না হয়তো, কারণ আমাদের একটা সার্টেন জোনের জন্য এটা তৈরি হয়েছিল, এবং ইন্ডিয়া একটা বিশাল দেশ, এই বিশাল দেশের মধ্যে ডিফারেন্ট শান্তিনিকেতনের কথা বলছি, আমরা তো অন্য জায়গার কথা একদম একদম। তো শান্তিনিকেতনের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ বাস্তুশাস্ত্র অ্যাপ্লিকেবল, আমার মনে হয় পুরোপুরি অ্যাপ্লিকেবল নয়, কারণ বাস্তুশাস্ত্রের প্রথম হচ্ছে যেটা ওনারা বলেন যে সাউথ ওয়েস্ট কর্নারে মাস্টার বেডরুম রাখতে, ওয়েস্টার্ন সান হচ্ছে এখানে সবচেয়ে গরমের জায়গা। দ্যাট ইজ দেয়ার জেনারেলি স্পিকিং। একদম। বাস্তুশাস্ত্রতে বলে সেন্টারটা ফাঁকা রাখতে, হয়তো কোটিয়ার টাইপের বাড়ির ক্ষেত্রে সেন্টারটা ফাঁকা ছিল আগে, সেটা ভালো ছিল। তো এগুলো কিছু কিছু জিনিস আছে আমার মনে হয় পুরোটা সায়েন্টিফিক নয়, তো ব্লাইন্ডলি বাস্তুশাস্ত্র ফলো না করাই ভালো। না, ব্লাইন্ডলি তো ব্লাইন্ডলি কোনো কিছুই ভালো না। একদম একদম। আরেকটা, এখন তো মাটিই পাওয়া যাচ্ছে না, দেখছি আমরা যে মেনটেন করবো নিকোনোর লোক তো পাওয়া যাচ্ছেই না, হ্যাঁ। মাটিটাই পাওয়া যাচ্ছে না। সেটা হয়তো ঠিক কিছুটা, তো মাটির আমরা সোর্স তো সেভাবে হয়তো খুঁজিনি, কারণ মাটির যে আপনাকে সাপ্লাই দেবে এটা যদি একটা চেন হিসেবে বিজনেসের চলে তবেই তো আপনি অ্যাভেলেবেল হবে। আজকে যে স্টোন চিপস আপনি পাচ্ছেন, কারণ স্টোন চিপসে একটা বিজনেস রান করছে। আমাদের এই ডিস্ট্রিক্টে স্টোন চিপস পাওয়া যায়, মাটিও পাওয়া যায়, স্টোন চিপসও পাওয়া যায়। এখান থেকে পাঁচামি থেকে স্টোন চিপস বাংলাদেশ থেকে আরম্ভ করে নর্থ ইস্ট সব জায়গায় যাচ্ছে। পাকুড় এখানে বর্ধমান, হ্যাঁ পাকুড়, হ্যাঁ পাকুড়। হ্যাঁ, তো আমাদের যেহেতু এই সিস্টেমটা আছে বলে পাচ্ছি, যেহেতু নেই আমাদের সিমেন্ট আসছে, সিমেন্ট কোথা থেকে আসছে? মধ্যপ্রদেশ থেকে আসছে, চুনা পাথর থেকে সিমেন্ট তৈরি হয়। তো ওটা তো সাস্টেনেবল মেটেরিয়াল সেভাবে নয়, কিন্তু আসছে। মাটি দিয়ে যদি কাজ হয় হবে, নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। মাটি আমরা যদি ইউজ করি, সেই জায়গায় গর্ত হবে, সেই গর্তটা আমরা পন্ডে কাজ করতে পারবো। সুতরাং এগুলোর কিছু কানেক্টিভিটি রয়েছে ডিজাইনের দিক থেকে, যেটা আগেকার দিনে হতো। হয়তো সেই জোনটা থেকে আমি মাটিটাকে নিলাম, সেখানে রেন ওয়াটার হারভেস্টিং করলাম, সেটা অন্যভাবে কাজে লাগালাম, সেই করতে পারে। আর এই প্রসঙ্গে একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এখনো এই কনস্ট্রাকশন যে ওয়ার্কাররা, মিস্ত্রিরা, হ্যাঁ ওরা এখনো সিমেন্টকে বলে মাটি। হ্যাঁ এটা তো আপনি নিশ্চয়ই জানেন। হ্যাঁ, সেটা হয়তো সিমেন্টটাকে মাটি বলে, মাটি নিয়ে এলো। ঠিক ঠিক। হ্যাঁ। Sorry, I mean, I know many others might have had some questions, but it's now time for the center to be closed and the time is already over. Thank you very much everyone. আপনারা উইকেন্ড রবিবারের দিন, ছুটির দিনে এসেছেন, এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন। Thank you Archra Shantiniketan for giving us the space, for hosting us, and thank you to you, thank you the trust for bringing in the whole. Yeah, Thank you, you too.